બેસો બેસો, बैठिए। पहले आपने फोन किया होगा उसको कि स्वामी जी मुझे बोलते हैं कि आप उसको नहीं लाते, इसलिए बाद में उसने कहा होगा। नहीं नहीं, कल तो उसने ही कहा था। आपने ऐसा वो पहले कहा होगा कि आप कहो कि मुझे यहीं लाभ दो, ऐसा हम आ सकते नहीं है। पहले आपने कहा होगा आप कहो, ऐसा आपने सिखाया होगा। नहीं महाराज, मेरे सिखाए में नहीं चलती, वो अपने हिसाब से चलती है। अच्छा जी। कितना डिग्री बोलता है? 16। ये बराबर है क्या? मालूम नहीं, ये बताता है, बराबर बताता है। बराबर है। ठंडी जगह है। मोबाइल में भी आ इतना गई है। है। मोबाइल 15 बताओ। सोल बताता है मोबाइल में में। 16 बताओ। मोबाइल में हाँ हाँ गूगल ऊपर बराबर। अच्छा, मोबाइल મોબાઈલ ઉપર તો બતાવતા કે ના બતાવતા, પણ આ બધા જે ઓઢ્યું છે એ બતાવે, પહેર્યું છે ને ઓઢ્યું છે ને એ બતાવે. કૃષ્ણમાં આહલાદક છે, આરોગ્યપ્રદ. સર્વે સંતુ નિરામયા. ओम 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 परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, पूर्ण ब्रह्म, अनंत तेज घन, अनंत चिद घन, परमाकाश, केवल अनंत शुद्ध तेज घन, परमाकाश, अखिल आत्मा, पूर्ण ब्रह्म, परमात्मा, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप,
यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यभास अनंत कोटि महाकल्पो है ही नहीं। महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, महाचिदाकाश ज्योति, अनंत, अखंड, अभेद, महाचिदाकाश ज्योति, महातत्व, महासामान्य, महाचिदाकाश स्वसंवेद्य, सहज निर्विकल्प, महाचिदाकाश परम कैवल्य, परम शांति, परम चिदाकाश अनंत, पूर्ण, निरपेक्ष सत्य, अनंत, संपूर्ण, अपरिघी, निर्भ्रांत, निरपेक्ष। वशिष्ठ राम निर्वाणोत्तरार्ध राउंड 40मो राउंड। પછી એને એ જેવી રીતે આપણે મુદ્દા પર નિબંધ લખવામાં આવતો ને બાળપણમાં, એવી રીતે એ મુદ્દા પર પછી આખો પ્રકાશ કરી દીધો. એ વાંચ્યું? એ નહીં વાંચ્યું? હા, વોટ્સઅપમાં નથી ને તમે? હું નથી, મારે પેલો સાદો ફોન છે. અચ્છા, સાદો ફોન આખો બતાડો. એને આખો પ્રકાશ કરી દીધો. એટલે એમાં હું કે પ્રસિદ્ધિ કેવું નથી, પ્રકાશ જ છે. એનું આખું વચનોનું જ થઈ ગયું, બેનર થઈ ગયું અને સ્ટીકર થઈ ગયું. ચશ્મા વગર વંચાય? આડું કરો ને મોટું કરો, મોટું કરીને વંચાય. પછી એક વાત, કોદર પ્રભુ, આ પ્રભુ છે ને જે યુપીના, એ એમનો જોબ અત્યારે બોમ્બેમાં રેલવેમાં છે. એટલે એમને એમ છે કે અહીંયા જો મકાન મળે ને નજીકમાં તો આ લાભ લેવો છે. તો તમારે તો કોઈને કોઈ તો એવું સારું મકાન હોય, સ્વચ્છતા ત્યાં, પ્રભુતા ને હવા ઉજાસ ને શુદ્ધ હોય બધું. ભાડેથી કે વેચાતું? હે, भाड़ेથી का वेचाતું? हाँ, ये माजी हाई स्कूल आचार्य प्रभु, सुनिए, माजी हाई स्कूल आचार्य प्रभु पूछते हैं मिलेगा, भाड़े से चाहिए कि ऑनरशिप पे चाहिए? महाराज जी, जब हम रिटायर होंगे उसके बाद के हिसाब से प्लान कर रहे हैं. अच्छा, कितना टाइम अभी है? तो यहाँ ठीक है. कितना टाइम है? अभी 2 साल है, 2.5 साल. 2 साल अभी रिटायर होंगे. अच्छा, मैं तो नहीं, आपने कहा इसलिए जी, ये एग्जैक्ट बताएंगे. हाँ जी, जी ठीक है. कोदर प्रभु, जी ठीक. ડેશ કરીને નીચે આખા સત્રાક્ષર મૂક્યા છે. વંચાય છે ચોખ્ખું? હા, ચોખ્ખું. બરાબર છે? આખું ખુલ્લું કર્યું છે ડેશ કરીને. જે મુદ્દા હતા એને ખુલ્લા કર્યા સત્રાક્ષરથી. એટલે આખો પ્રકાશ છે. બરોબર છે? એટલે આખો પ્રકાશ છે. ખ્યાલ આવે ને? બધા મુદ્દા ઉપર સત્રાક્ષર કરી દીધા. આ શું, આ મુદ્દો એટલે શું એમ. એનું વિસ્તૃતીકરણ. હે, વિસ્તૃતીકરણ. હા, પૂરું ખુલ્લું. પૂરું ખુલ્લું. હે ને? બરાબર છે ને? જે મુદ્દા છે એ આ પ્રકાશ છે એમ ડેશ કરીને સત્રાક્ષર. બરાબર?
हाँ तो वो तो ऐसा बोलते कि 2 साल रिटायर होने के बाद, अच्छा अच्छा नहीं तो यहाँ भी अच्छा है, जी अच्छा है ना, हाँ जी महाराज हाँ। बहुत अच्छा है यहाँ भी अच्छा है ना। यहाँ तो आप वो बोलते ये परम धाम है, ऐसा बोलते। है ही परम धाम ही है। परम है महाराज जी कोई बोलते हैं कोई देव हो जाता है तो कि परम धाम में गया, लेकिन आना जाना नहीं है, परम धाम ही है ही, है कि नहीं। तो यहाँ तो नाम क्या दिया ये जगह का, परम चिदाकाश, परम तीर्थ, तीर्थ परम शांति। परम शांति मेन पूर्ण विराम है ना। चलो कोई इधर से खिसकता है तो हैरान होने के लिए, कोई इधर टिकता है तो परम पद पूर्ण विश्रांति के लिए। क्या बराबर છે? શું છે નિત્ય નૂતન પ્રકાશ? ડોક્ટરને બતાવવું નથી? પછી છોકરાની વ્યવસ્થા કરવી નથી? થાય છે जिसको ये यहाँ से खिसकता है तो हैरान होने के लिए, और जहाँ टिकता है तो परम चिदाकाश परम पद पूर्ण विश्रांति के लिए। डायरेक्ट नो वाई मीडिया 00 नो कॉम्प्रोमाइज। चलो हाँ पक्का 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 का मीनिंग क्या होता है? बिल्कुल बराबर 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 ओके ओके चलो आद्य परब्रह्म सद्गुरु देव की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। सद्ग्रंथों में शिरोमणि श्री योग वासिष्ठ महारामायण। थोड़ू आम करो। सद्ग्रंथों में शिरोमणि श्री योग वासिष्ठ महारामायण। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध सर्ग 9मो पेज नंबर 1172 1172। सर्ग 9मो जगत चिन्मात्र छे। आ 9मा सर्ग में जगत की उत्पत्ति, लय, सत्ता, स्फूर्ति इत्यादि सर्व चेतन ने अधीन होवाथी અને એ સગળો ચેતનનો ચમત્કાર હોવાથી જગત પણ ચિન્માત્ર છે એમ કહેવાશે। ભૂષુંડ બોલ્યો, હે નિષ્પાપ વિદ્યાધર, દ્રશ્ય વર્ગને તેમાં રહેલ ક્રિયા, ગુણ, દોષ અને ભૂષુંડ બોલ્યો, હે નિષ્પાપ વિદ્યાધર, દ્રશ્ય વર્ગને તેમાં રહેલ ક્રિયા, ગુણ, દોષ એ આદિને તથા તેને દ્રષ્ટારૂપે જોનારા તેથી જુદા જણાતા જીવ ચૈતન્યને એ સર્વની તત્વદર્શિથી મિથ્યા સમજી તે તરફ કાંઈ લક્ષ નહીં આપતા નિર્મળ જળની અંદર પ્રતિબિંબ રૂપે રહેલા સૂર્યકિરણની પેટે તાપથી રહિત થઈ જઈ શાંતપણાથી સર્વત્ર ભરપૂર પ્રકાશમય એક શુદ્ધ ચિદાત્મા રૂપ થઈને તમે રહો। ફરીથી ભૂષુંડ બોલ્યો, હે નિષ્પાપ વિદ્યાધર, દ્રશ્ય વર્ગને તેમાં રહેલ ક્રિયા, ગુણ, દોષ એ આદિને તથા તેને દ્રષ્ટારૂપે જોનારા તેથી જુદા જણાતા જીવ ચૈતન્યને એ સર્વને તત્વદર્શિથી મિથ્યા સમજી તે તરફ કાંઈ લક્ષ નહીં આપતા નિર્મળ જળની અંદર પ્રતિબિંબ રૂપે રહેલા સૂર્યકિરણની પેઠે તાપથી રહિત થઈ જઈ શાંતપણાથી સર્વત્ર ભરપૂર પ્રકાશમય એક શુદ્ધ ચિદાત્મા રૂપ થઈને તમે રહો। જેમ પરસ્પર સર્વત્ર ભરપૂર પ્રકાશમય એક શુદ્ધ ચિદાત્મા રૂપ થઈને તમે રહો।
જેમ પરસ્પર એકબીજાના ધર્મોનું વિરુદ્ધપણું હોવા છતાં સમુદ્રમાં જળમાં એક સરખી રીતે વડવાનલ રહેલો છે, તે રીતે દ્રશ્ય વર્ગ પોતે ચૈતન્ય તત્વના કરતાં અચેતન વગેરે વિરુદ્ધ ધર્મોવાળો હોવા છતાં સમાનપણાથી એ ચેતન સત્તાની અંદર જ આભાસ રૂપે રહેલો છે. ફરીથી જેમ પરસ્પર એકબીજાના ધર્મોનું વિરુદ્ધપણું હોવા છતાં સમુદ્રમાં એક સરખી રીતે વડવાનલ રહેલો છે, તે રીતે દ્રશ્ય વર્ગ પોતે ચૈતન્ય તત્વના કરતાં અચેતન વગેરે વિરુદ્ધ ધર્મોવાળો હોવા છતાં સમાનપણાથી એ ચેતન સત્તાની અંદર જ આભાસ રૂપે રહેલો છે. કેમ કે તે જળ વર્ગમાં જે ચૈતન્યની પ્રતીતિ થાય છે તે ચેતન સત્તાથી જ છે, તે ચેતન સત્તાથી જ છે. જેમ અગ્નિની જ્વાળાના નાશનું અને ઉત્પત્તિનું કારણ પવન જ છે, તે રીતે જગતમાં જણાતા જડ અને ચેતન એ બંને ભાગના હેતુરૂપ એક ચેતન સત્તા જ છે, કારણ કે તેઓનું ચેતનપણું ચૈતન્ય સત્તાને જ આધીન છે. હું એવી કાંઈ પણ વસ્તુ છે નહીં, જે કાંઈ છે તે ચૈતન્ય છે. એ પ્રમાણે તમે કેવળ ચૈતન્ય આત્મામાં શાંત થાઓ અને પછી જેવું થઈ રહેવાય તેવા થઈને રહો. જેમ નિર્મળ જળની અંદર વ્યાપી રહેલું દૂધ અગ્નિ વડે જળનો નાશ થઈ જતાં પણ પોતે બહાર જળ બળી જતાં તેથી જુદું અને અંદર જળ ભેગું થયું હોય ત્યારે તેની અંદર બાકી રહે છે, તે રીતે તમે કે જે ચૈતન્ય છો તે સર્વ પદાર્થોની અંદર અને બહાર રહેલા હોવાથી તે પદાર્થોનો નાશ થઈ જાય તો પણ અવશેષ જ રહો છો. હે પ્રિય વિદ્યાધર, ફરીથી જેમ નિર્મળ જળની અંદર વ્યાપી રહેલું દૂધ અગ્નિ વડે જળનો નાશ થઈ જતાં પણ પોતે બહાર જળ બળી જતાં તેથી જુદું અને અંદર જળ ભેગું થયું હોય ત્યારે તેની અંદર બાકી રહે છે, તે રીતે તમે કે જે ચૈતન્ય છો તે સર્વ પદાર્થોની અંદર અને બહાર રહેલા હોવાથી તે પદાર્થોનો નાશ થઈ જાય તો પણ અવશેષ જ રહો છો. હે પ્રિય વિદ્યાધર, હું એવું કાંઈ અહંકારનું જુદું સ્થાન છું નહીં. જે છે તે ચૈતન્ય આત્મા જ છે. એ પ્રમાણે તમારું જીવ ચૈતન્ય જો બ્રહ્મ ચૈતન્યમાં અખંડ એકતાને પ્રાપ્ત થઈ ગયું તો પછી તેનાથી બીજો કાંઈ પણ વિષય જુદો નહીં રહેવાથી તમારા બ્રહ્મરૂપની કોને ઉપમા આપી શકાય તેમ છે. ફરીથી એવી રીતે એ પ્રમાણે તમારું જીવ ચૈતન્ય જો બ્રહ્મ ચૈતન્યમાં અખંડ એકતાને પ્રાપ્ત થઈ ગયું તો પછી તેનાથી બીજો કાંઈ પણ વિષય જુદો નહીં રહેવાથી તમારા બ્રહ્મરૂપની કોને ઉપમા આપી શકાય તેમ છે? કોઈને નહીં. દેવતાઓ અને દાનવો સહિત પાતાળલોક, ભૂલોક અને સ્વર્ગલોક કેમ જાણે મૂર્તિમાન ખડા થઈ રહેલા હોય તેમ દેખાતું નથી, અને પ્રીતિ, હર્ષ, ક્રોધ, યુદ્ધ, જય, પરાજય ઇત્યાદિ નાના પ્રકારના ભાવો બતાવવાથી તથા ભાગી જવું, દોડવું ઇત્યાદિમાં ઉતાવળું થવા રૂપી બીજા પણ ભાવો બતાવવા વડે કેમ જાણે તે વખતના ક્રિયા થવાના કાળને મૂર્તિમાન રીતે બતાવતું હોય તેમ વ્યાકુળતાનો દેખાવ આપતું ભીંતમાં રંગમય ચિત્રમાં આલેખેલ જગત જેમ ભીંતની અંદર આલેખેલા કોઈ એક મુનિના પુત્રની પેટે ભીંતમાં ભીંત રૂપે વ્યાપાર રહિત થઈ રહે તેમ માયામાં પ્રતિબિંબિત થયેલ સબલ બ્રહ્મ કૌંસમાં ઈશ્વરરૂપી ચિત્રમાં આલેખેલું આ દ્રશ્યમાન જગતરૂપી ચિત્ર પણ શુદ્ધ ચિદાકાશરૂપી ભીંતની અંદર શુદ્ધ ચિદાકાશ કે જે પોતાનું વાસ્તવ સ્વરૂપ છે તે રૂપે જ રહેલ છે. ફરીથી દેવતાઓ અને દાનવો સહિત પાતાળલોક, ભૂલોક અને સ્વર્ગલોક કેમ જાણે મૂર્તિમાન ખડા થઈ રહેલા હોય તેમ દેખાતું નથી, અને પ્રીતિ, હર્ષ, ક્રોધ, યુદ્ધ, જય, પરાજય ઇત્યાદિ નાના પ્રકારના ભાવો બતાવવાથી તથા ભાગી જવું, દોડવું ઇત્યાદિમાં ઉતાવળું થવારૂપી બીજા પણ ભાવો બતાવવા વડે કેમ જાણે તે વખતના ક્રિયા થવાના કાળને મૂર્તિમાન રીતે બતાવતું હોય તેમ વ્યાકુળતાનો દેખાવ આપતું
ભીંતમાં રંગમય ચિત્રમાં આલેખેલ જગત જેમ ભીંતની અંદર આલેખેલા કોઈ એક મુનિના પુતળાની પેઢી ભીંતમાં ભીંત રૂપે વ્યાપાર રહિત થઈ રહે, તેમ માયામાં પ્રતિબિંબિત થયેલ શબલ બ્રહ્મ ઈશ્વરરૂપી ચિત્રમાં આલેખેલું આ દ્રશ્યમાન જગતરૂપી ચિત્ર પણ શુદ્ધ ચિદાકાશરૂપી ભીંતની અંદર શુદ્ધ ચિદાકાશ કે જે પોતાનું વાસ્તવ સ્વરૂપ છે તે રૂપે જ રહેલ છે. જળ સંબંધી કે ચેતન સંબંધી જેવા જેવા વિકલ્પો વિશેષ કરી વારંવાર ચિત્તમાં અહર્નિશ પૂર્યા કરે તેવું તેવું પોતાની મેળે થઈ જવાય છે. માટે જેમ તમારી ઈચ્છા હોય તેમ કરો. જેમ સૂર્યના કિરણો જાજવાના જળરૂપે ભ્રાંતિ વડે પ્રતીતિમાં આવે છે, પરંતુ તેનું વાસ્તવ સ્વરૂપ જાણનારા પુરુષને તે તરફ જવા આવવામાં અટકાવ કરી શકતા નથી, તેમ ચિદાત્માના ચમત્કારો જ ચૈતન્યરૂપ આકાશની અંદર ભ્રાંતિ વડે જગતના આકારે દેખાય છે. પરંતુ જાણવાનું સર્વ જેણે જાણી લીધેલું છે એવા જ્ઞાની પુરુષને તે શુદ્ધ ચૈતન્ય જણાયાથી તેના પારમાર્થિક વિચારમાં તે કાંઈ અટકાવ કરનાર થતું નથી. ફરીથી તેમ જેમ જેમ પરંતુ જાણવાનું સર્વ જેમ ઉપરથી દ્રષ્ટાંત ઝાંઝવાના જળ જેમ સૂર્યના કિરણો જાજવાના જળરૂપે ભ્રાંતિ વડે પ્રતીતિમાં આવે છે, પરંતુ તેનું વાસ્તવ સ્વરૂપ જાણનારા પુરુષને તે તરફ જવા આવવામાં અટકાવ કરી શકતા નથી, તેમ ચિદાત્માના ચમત્કારો જ ચૈતન્યરૂપ આકાશની અંદર ભ્રાંતિ વડે જગતના આકારે દેખાય છે. પરંતુ જાણવાનું સર્વ જેણે જાણી લીધેલું છે એવા જ્ઞાની પુરુષને તે શુદ્ધ ચૈતન્ય જણાયાથી તેના પારમાર્થિક વિચારમાં તે કાંઈ અટકાવ કરનાર થતું નથી. જેને આંખમાં તિમિર રોગ થયો હોય તે પુરુષને આકાશની અંદર કેશ, મશક આદિ જેવા આકારોની પ્રતીતિ થવી વગેરે અને ભ્રાંતિ સ્ફુરી આવે છે. તે રીતે આ સંસારમાં જ રચ્યા પચ્યા રહેનાર અને અજ્ઞાનરૂપ અંધકાર વડે વ્યાપ્ત થયેલ દ્રષ્ટિવાળા પુરુષને પોતાના આત્મામાં જ જગતરૂપ ભ્રાંતિ સ્ફુરી આવે છે. ફરીથી જેમ જેને આંખમાં તિમિર રોગ થયો હોય તે પુરુષને આકાશની અંદર કેશ, મશક આદિ જેવા આકારોની પ્રતીતિ થવી વગેરે અને ભ્રાંતિ સ્ફુરી આવે છે. તે રીતે આ સંસારમાં જ રચ્યા પચ્યા રહેનાર અને અજ્ઞાનરૂપ અંધકાર વડે વ્યાપ્ત થયેલ દ્રષ્ટિવાળા પુરુષને પોતાના આત્મામાં જ જગતરૂપ ભ્રાંતિ સ્ફુરી આવે છે. ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે જગત, તમે અને હું સર્વ ખરી રીતે બ્રહ્મ સ્વરૂપ જ છે. ફક્ત આભાસ માત્ર જ છે, માત્ર અજ્ઞાનને લીધે જ દેખાય છે. તાત્વિક દ્રષ્ટિએ જોતા એ જગત થયેલું જ નથી અને અજ્ઞાન દ્રષ્ટિએ જોતા થયેલું જણાય છે. સૂર્યના કિરણોમાં ભ્રાંતિ વડે રચાયેલા ગંધર્વનગરના જેવું આ જગત વ્યવહાર દશામાં ભીંત આદિમાં ચિત્રરૂપે આલેખાયેલા જગતની પેઠે દેખવા માત્ર જ છે. બાકી તેને જગત રૂપે જોવા જઈએ તો આકાશની લતાની પેઠે તે સત્ય નથી. શ્રી યોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણ પ્રકરણના ઉત્તરાર્ધનો ચિત્ત નાસ્તિ યોગ નામનો સર્ગ 9મો સમાપ્ત. ચિત્ત નાસ્તિ ન અસ્તિ ચિત્ત નાસ્તિ યોગ નામનો સર્ગ 9મો સમાપ્ત. સર્ગ 10મો. બ્રહ્મ નિર્વિકાર છે અને જગત મિથ્યા છે. આ 10મા સર્ગમાં નિર્વિકાર કારણથી રહિત બ્રહ્મ જ યથાસ્થિતપણે રહેલ છે. ફરીથી બ્રહ્મ આ 10મા સર્ગમાં નિર્વિકાર કારણથી રહિત બ્રહ્મ જ યથાસ્થિતપણે રહેલ છે. તે અને કોઈ કાળે અથવા કોઈ સ્થળે જગત ઉત્પન્ન જ થયેલ નથી. ઉપર ટાઇટલ શું છે? બ્રહ્મ નિર્વિકાર છે. બ્રહ્મ નિર્વિકાર છે અને જગત મિથ્યા છે. યસ બ્રહ્મ નિર્વિકાર છે અને જગત મિથ્યા છે. આ 10મા સર્ગમાં નિર્વિકાર કારણથી રહિત બ્રહ્મ જ યથાસ્થિતપણે રહેલ છે. તે અને કોઈ કાળે અથવા કોઈ સ્થળે જગત ઉત્પન્ન જ થયેલ નથી એ વાત કહેવામાં આવશે. ભૂષણ બોલ્યો,
ચૈતન્ય તત્વથી જુદા જણાતા આ જળ જગતની જે કાંઈ સ્ફૂર્તિ થાય છે તે ચેતન સત્તાથી જ છે એમ તમે સમજો. જેમ જળમાં પડછાયા રૂપે પડેલો અગ્નિ ભિન્ન રૂપે દેખાતા છતાં જળથી જુદો કહી શકાતો નથી, તેમ જળ વસ્તુ તત્વદ્રષ્ટિએ ચેતન સત્તાથી જુદી નહીં હોવાથી જળ ચેતન એ બંને જરા પણ જુદા કહી શકાતા નથી. ભૂષુંડ બોલ્યો, ચૈતન્ય તત્વથી જુદા જણાતા આ જળ જગતની જે કાંઈ સ્ફૂર્તિ થાય છે તે ચેતન સત્તાથી જ છે એમ તમે સમજો. જેમ જળમાં પડછાયા રૂપે પડેલો અગ્નિ ભિન્ન રૂપે દેખાતા છતાં જળથી જુદો કહી શકાતો નથી, તેમ જળ વસ્તુ તત્વદ્રષ્ટિએ ચેતન સત્તાથી જુદી નહીં હોવાથી જળ ચેતન એ બંને જરા પણ જુદા કહી શકાતા નથી. માટે જળ ચેતનનો અભેદ હોવાથી તમે દેહ વગેરે માપવાળા આકારનો આધાર રાખ્યા વિના ચિત્રકારના ચિત્તમાં બુટ્ટા રૂપે ઉઠેલ ચિત્રની અંદરના પરમ તત્વની પેઠે અને ગંધર્વનગરના અધિષ્ઠાન રૂપ આકાશની પેઠે કાંઈ વિક્ષેપ નહીં પામતા સ્વસ્થ થઈને રહો. જેમ ચંચળતા વિનાના નિર્મળ જળની અંદર કંઈક ફીણના પરપોટાનો સૂક્ષ્મ ભાવ ભવિષ્યમાં થવા માટે રહેલો જ હોય છે, તેમ બ્રહ્મ કે જે માયાનો સંબંધ થતાં ઈશ્વર પદ વડે સંબોધાય છે તે સર્વશક્તિમાન હોવાથી તેની અંદર સૂક્ષ્મ રૂપે જળ શક્તિ પણ રહેલી જ છે. પરંતુ જેમ કારણ વિના જળમાં સૂક્ષ્મ ભાવથી રહેલો ફીણનો ઝીણો પરપોટો પણ ઉત્પન્ન થતો નથી, તેમ સાત્વિક દ્રષ્ટિએ જોતા એ અદ્વિતીય તાત્વિક દ્રષ્ટિએ જોતા એ અદ્વિતીય પરમ તત્વમાં માયા જ નહીં હોવાથી નિર્વિકાર બ્રહ્મમાંથી કારણ વિના સૃષ્ટિ આદિ કાંઈ ઉત્પન્ન જ થતું નથી. તેમ તાત્વિક દ્રષ્ટિએ જોતા એ અદ્વિતીય પરમ તત્વમાં માયા જ નહીં હોવાથી નિર્વિકાર બ્રહ્મમાંથી કારણ વિના સૃષ્ટિ આદિ કાંઈ ઉત્પન્ન જ થતું નથી. આ સૃષ્ટિની સ્થિતિ કારણ વિના ભ્રાંતિ માત્રથી જોવામાં આવે છે અને તેનું કારણ શોધવા જઈએ તો કશું દેખાતું નથી. માટે જગત આદિ કાંઈ ઉત્પન્ન પણ થતું નથી અને તેનો નાશ પણ થતો નથી. કારણનો અત્યંત અભાવ હોવાથી જગત આદિ કાંઈ પણ થયેલું જ નથી. અને જેમ જાજવાનું જળ દેખવામાં આવતા છતાં મિથ્યા જ છે, તેમ આ જગત નજરથી દેખાતા છતાં પણ સાવ મિથ્યા જ છે. બ્રહ્મ કે જે અનંત છે, જન્મ આદિ વિકારથી રહિત છે અને શાંત છે, તે જ આ સર્વ દ્રશ્ય રૂપે ભ્રાંતિથી જોવામાં આવે છે. બ્રહ્મ કે જે અનંત છે, જન્મ આદિ વિકારથી રહિત છે અને શાંત છે, તે જ આ સર્વ દ્રશ્ય રૂપે ભ્રાંતિથી જોવામાં આવે છે. બાકી તેમાં કારણનો અભાવ હોવાથી નામરૂપવાળી સૃષ્ટિ છે જ નહીં. તેથી આ સર્વ ફક્ત એક નિર્વિકાર પરબ્રહ્મ રૂપ જ છે. માટે તમે બ્રહ્મ રૂપે સર્વત્ર ભરપૂર છો. શિલાના અંદરના ગર્ભની પેઠે છેદ અને ભેદ વિનાના છો અને આકાશના અંદરના ભાગની પેઠે નિર્વિકાર છો તથા તેને લીધે જ જન્મથી રહિત છો, નિરવયવ છો અને જ્ઞાન સ્વરૂપ છો. વ્યવહાર દ્રષ્ટિએ જોતા તમે સર્વમાં કાંઈ અનિર્વચનીય રૂપે રહ્યા છો અને તાત્વિક દ્રષ્ટિએ જોતા સર્વ મિથ્યા હોવાથી તમે કશામાં કોઈ પણ રૂપે નથી. માટે તમે નિશંકપણે સારી રીતે સુખપૂર્વક રહો. બુદ્ધિ અને ચિદાભાસ એ બંનેથી રહિત પોતાના શુદ્ધ આત્મ સ્વરૂપમાં તમે પોતાની મેળે જ શાંત થઈ જાઓ. જન્મ આદિ વિકારથી રહિત પરબ્રહ્મ પોતે નિત્ય આનંદરૂપ હોવાથી તેને કાંઈ એવું પ્રયોજન નથી કે જેથી તે આ સૃષ્ટિ આદિ કાર્ય કરે. માટે સૃષ્ટિ આદિ કશાનો સંભવ જ નહીં હોવાથી જે કાંઈ છે તે જન્મ આદિ વિકારથી રહિત પરમ કલ્યાણરૂપ પરબ્રહ્મ જ છે. જે અજ્ઞાની પુરુષો પોતાના આત્માને બ્રહ્મથી રહિત અને ચૈતન્યરૂપ નથી સમજતા, તેઓને અજ્ઞાનરૂપ બંધ કોઈ દિવસ નહીં ટળવાથી આ સૃષ્ટિનો નાશ થતાં તેમની ગતિ વિશેનો શો વિચાર કરવો?
જે અજ્ઞાની પુરુષો પોતાના આત્માને ભ્રમથી રહિત જે અજ્ઞાની પુરુષો પોતાના આત્માને ભ્રમથી રહિત અને ચૈતન્યરૂપ નથી સમજતા, તેઓને અજ્ઞાનરૂપ બંધ કોઈ દિવસ નહીં ટળવાથી આ સૃષ્ટિનો નાશ થતાં તેમની ગતિ વિશેનો શો વિચાર કરવો? જ્યાં જ્યાં પરબ્રહ્મ છે ત્યાં ત્યાં જગત પોતાના નામરૂપથી રહિત પરબ્રહ્મ રૂપે જ રહેલું છે. તણખલામાં, લાકડામાં, જળમાં, ભીંતમાં અને સર્વ ઠેકાણે પરબ્રહ્મ રહેલ છે અને પરસ્પર ઓતપ્રોત થઈને રહેલો અનેક સૃષ્ટિઓનો સમૂહ પણ ચેતન તત્વના અલૌકિક ચમત્કારથી સર્વત્ર રહેલો છે. બ્રહ્મમાં શું આમ જગતની પ્રતીતિ થયા કરવી એ તેનો સ્વભાવ હશે કે? એવી શંકા લાવવાનો અહીં અવકાશ જ નથી. કેમ કે એ અનંત પરમ તત્વમાં તે તત્વ પોતે એક જ હોવાને લીધે પોતાપણું અને પારકાપણું એ આદિનો અત્યંત અભાવ હોવાથી જ બીજાનાથી પોતાને જુદો પાડનારો સ્વભાવરૂપ ધર્મ તેમાં સંભવતો જ નથી. દરેક વસ્તુનો સ્વભાવ કે જે પોતાના આશ્રયને બીજાનાથી જુદો પાડવામાં મુખ્ય સાધનરૂપ છે, તે જેમ અગ્નિનો ઉષ્ણતારૂપી સ્વભાવ બીજે ઠેકાણે જળ આદિમાં અભાવવાળો હોય છે, તે રીતે પોતાના આશ્રયથી અન્ય સ્થળોમાં અભાવવાળો જ હોય છે. તેને લીધે પરબ્રહ્મ કે જે અનંત છે તેમાં જુદી પાડવાની બીજી વસ્તુ જ નહીં હોવાથી સ્વભાવ આદિ ખોટી કલ્પનાઓ ટકી શકતી નથી. નિત્ય અને અનંત પરમાત્મામાં વિજાતીયપણું કે સજાતીયપણું એ બંનેનો અત્યંત અસંભવ હોવાથી સજાતીય વિજાતીય આદિથી પોતાના આશ્રયના ભેદને બતાવનારા સ્વાભાવિક તેમાં છે જ નહીં. વસ્તુગતિની સ્વયં પ્રકાશ તે પરમ તત્વ પોતાની મેળે જ સિદ્ધ છે. વસ્તુગતિથી સ્વયં પ્રકાશ તે પરમ તત્વ પોતાની મેળે જ સિદ્ધ છે. લોકમાં પણ જે ધર્મ કે જે ભાવો પોતાની મેળે સ્વતઃ સિદ્ધ જ છે અને પોતાના આશ્રયને બીજાનાઓથી જુદા પાડી આપવાના સ્વભાવનું કાર્ય નથી કરતા, તેમાં સ્વભાવનો વ્યવહાર થતો નથી. હે સુશીલ વિદ્યાધર, જેમ બ્રહ્મમાં જગત ખરી રીતે છે જ નહીં, તેમ સૂક્ષ્મ બુદ્ધિથી જોવામાં આવે તો અહંકાર પણ અંદર જોવામાં આવતો નથી. પણ જેમ બાળકની ભ્રાંતિએ કલ્પેલો હાવ મિથ્યા છતાં આગળ આવી ઊભો રહે, તેમ અહંકાર મિથ્યા છતાં કોણ જાણે ક્યાંથી આવી ખડો થઈ જાય છે. અહંકારના નામરૂપને છોડી દઈએ તો જે શેષ રહે તે પરબ્રહ્મ જ છે અને અહંકારને નામરૂપ સહિત માની લઈ તેના સ્વરૂપની તત્વદ્રષ્ટિથી શોધ કરીએ તો તે મિથ્યા હોવાથી ક્યાંય જતો રહે છે. એ રીતે જગત તથા બ્રહ્મ એ બંનેનો જે કાંઈ ભેદ જણાય છે તે કલ્પિત હોવાથી ખરી રીતે અભેદ જ છે અને પર્યાય શબ્દોનો અર્થ જેમ એક હોય તેમ એક જ છે. જેમ સોનાનો અને કડાનો ભેદ તો સંકલ્પ માત્ર તથા મિથ્યા જ છે, તેમ બ્રહ્મનો અને જગતનો ભેદ પણ સંકલ્પ માત્ર તથા મિથ્યા જ છે, એમ વિદ્વાનોએ નિશ્ચય કર્યો છે. શ્રી યોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણ પ્રકરણના ઉત્તરાર્ધનો સર્ગ અપવર્ગ પ્રતિપત્તિ યોગો ઉપદેશ નામનો સર્ગ 10મો સમાપ્ત. સર્ગ 11મો જગત બ્રહ્મરૂપ છે. આ 11મા સર્ગમાં ઇન્દ્રિયોને જીતી લઈ નિર્વિકાર ચિત્તની પૂર્ણ પરમાત્મામાં સ્થિતિ રાખવાનું અને દેહાદિક દ્રશ્ય પદાર્થો તરફ દ્રષ્ટિ નહીં રાખવાની સ્થિતિને દ્રઢ કરવાનું કહેવામાં આવશે. ભૂષુંડ બોલ્યો, વસ્ત્રાદિકથી રહિત એવા પોતાના દિગંબર શરીરમાં વસ્ત્રો વાગે અથવા પ્રિય સ્ત્રીઓના સ્તનાદિક અવયવોનો સ્પર્શ થાય તો પણ તે બંનેને મનમાં કશો વિકાર નહીં લાવતા જે સમાન રીતે ગણતો હોય તે ધીર પુરુષ પરમપદમાં રહ્યો છે.
ભૂષુંડ બોલ્યો, વસ્ત્રાદિકથી રહિત એવા પોતાના દિગંબર શરીરમાં વસ્ત્રો વાગે. વસ્ત્રોની શસ્ત્રો. શસ્ત્રો. ભૂષુંડ બોલ્યો, વસ્ત્રાદિકથી રહિત એવા પોતાના દિગંબર શરીરમાં શસ્ત્રો વાગે અથવા પ્રિય સ્ત્રીઓના સ્તનાદિક અવયવોનો સ્પર્શ થાય તો પણ તે બંનેને મનમાં કશો વિકાર નહીં લાવતા જે સમાન રીતે ગણતો હોય તે ધીર પુરુષ પરમ પદમાં રહ્યો છે. પદાર્થોથી વિકારોનો ઉદય થવાના સંબંધમાં એ સર્વ મિથ્યા છે એમ સમજી જ્યાં સુધી સુષુપ્તિ અવસ્થાના જેવી પરમ સુખમય નિર્વિકાર દશા પ્રાપ્ત થાય ત્યાં સુધી ધીરતા રાખી પોતાના પુરુષ પ્રયત્નથી અભ્યાસ કરવાનો છે. પદાર્થોથી વિકારોનો ઉદય થવાના સંબંધમાં એ સર્વ મિથ્યા છે એમ સમજી જ્યાં સુધી સુષુપ્તિ અવસ્થાના જેવી પરમ સુખમય નિર્વિકાર દશા પ્રાપ્ત થાય ત્યાં સુધી ધીરતા રાખી પોતાના પુરુષ પ્રયત્નથી અભ્યાસ કરવાનો છે. જે પદાર્થ એટલે જગત, જે પદાર્થ જેવો બ્રહ્મરૂપ છે, જે પદાર્થ જગત જેવો બ્રહ્મરૂપ છે તેને તેઓ બ્રહ્મરૂપ જાણનારા તત્વજ્ઞ પુરુષને મનને દુઃખ ઉપજાવનારી પીડાઓ પોતાની આગળ મૂર્તિમાન આવી ઊભી રહે તો પણ જળ જેમ કમળને અડકી શકતું નથી તેમ જરા પણ ઈજા કરી શકતી નથી. શાંત બુદ્ધિવાળો જે વિવેકી પુરુષ સંકલ્પનો ઉદય જ નહીં થવા દેતા શસ્ત્રો અને અંગનાઓ કે જેઓ ભ્રાંતિ વડે મૃગજળની પેઠે દેખાતા છતાં તત્વદ્રષ્ટિએ જોતા આકાશના જેવા શૂન્ય જ છે તેઓ દૈવયોગથી પોતાના અંગમાં લાગેલ હોય તો પણ તે વડે કશો હર્ષ શોકાદી વિકાર ન પામતા નહીં લાગેલા જેવા દેખે છે. તે જ ખરું દેખે છે. જેમ ઝેર પોતે પોતાના મૂળ સ્વભાવને નહીં છોડતા પોતાની મેળે ગુણ આદિ દુષ્ટ કીડાઓ રૂપે બની જાય છે પરંતુ ખરી રીતે કાંઈ એક કીડા વગેરે વિષથી જુદું નથી તે રીતે આત્મા કે જે બ્રહ્મરૂપ છે તે પોતાના મૂળ બ્રહ્મ સ્વરૂપને નહીં છોડતા જીવ ભાવે વિવર્ત રૂપે બની જાય છે કે જે જીવ ભાવ પોતાના તાત્વિક સ્વરૂપનું જ્ઞાન થતાં લય પામી જાય તેવો છે. જેમ મરણ ધર્મથી રહિત જડ વિષ પોતાના સ્વભાવને નહીં છોડી દેતા મરણ ધર્મવાળા કીટ આદિ જીવભાવને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે તેમ બ્રહ્મ ચૈતન્ય કે જે મરણ ધર્મથી રહિત છે તે પોતાના મૂળ સ્વભાવને નહીં છોડતા મરણ ધર્મવાળા જડ પદાર્થોના રૂપે વિવર્ત પામેલ છે. બ્રહ્મ કે જે અનંત છે તેના કોઈ એક પ્રદેશમાં જેમ વિષ પોતાના વિષપણાને નહીં મૂકતા પોતામાં જ ક્રમે કરી ઝેરી કૃમિ રૂપે થઈ જાય છે તે જો કે ખરી રીતે તો વિષરૂપ જ છે પરંતુ કેમ જાણે તેથી જુદો હોય તેમ દેખાય છે અને તે બ્રહ્મમાં વિવર્ત રૂપે ભાસે છે. તે આ પ્રમાણે આ જીવરૂપી ઝેરી કીડો પણ બ્રહ્મથી જુદો નહીં હોવા છતાં કેમ જાણે જુદો હોય તેમ રહ્યા છતાં કેમ જાણે તેમાં ન રહ્યો હોય અને બ્રહ્મરૂપ છતાં કેમ જાણે બ્રહ્મરૂપ ન હોય અને તેથી જુદો હોય તેમ થઈ રહેલ છે. તેને બ્રહ્મ દ્રષ્ટિથી જોઈએ તો જન્મ કે મરણ સાથે કશો સંબંધ જ નથી અને જીવ દ્રષ્ટિથી તેને જન્મ મરણની દશા જોવામાં આવે છે. દેહ ઇન્દ્રિય અને વિષય રૂપે પદાર્થોમાં અમુક હું છું અને અમુક મારું છે એવી આસક્તિ વડે નહીં બંધાતા પોતાના સ્વરૂપને નહીં ભૂલી ગયેલા તથા શ્રવણાદિક પ્રયત્નો વડે પોતાના આત્માનો અપરોક્ષ અનુભવ કરવામાં ઉપયોગી થઈ પડતા પોતાના આત્માથી જ એટલે પુરુષ પ્રયત્ન વડે આ સંસાર સાગર ગાયના એક પગલાની પેઠે સહેલાઈથી તરી શકાય છે. બાકી ફક્ત દૈવના ઉપર જ આધાર રાખવાથી કશું થતું નથી અને અતિ પ્રિય પદાર્થોની અંદર સાર રૂપે જે સુખ રહેલું છે તેની ઉત્તમ અવસ્થાને ઉત્પન્ન કરનારી જે પરિપૂર્ણ આત્માની અંદર સર્વ ભાવોને ઓળંગીને રહેલી શીતળતા છે
કે જે સર્વ તાપોની નિવૃત્તિ થતાં અનુભવમાં આવે છે તેવા સુખરૂપ આત્મલાભમાં શો અનાદર કરવાનો છે? સર્વ જગતના પદાર્થોની જે કાંઈ સત્તા જણાય છે તેની અંદર જ સર્વ બ્રહ્મ કે જે સદરૂપ છે તેની જ તત્કાળ ભાવના કરવામાં આવે તો પછી નિર્મળ અદ્વિતીય આત્મામાં મન, અહંકાર, બુદ્ધિ આદિ દોષો ક્યાંથી જ રહે? હે પ્રિય વિદ્યાધર, જેમ ઘટપટ આદિ પદાર્થોને તટસ્થપણાથી તમે પોતે સાક્ષી રૂપે જુદા રહી જોયા કરો છો, તેમ શરીરને, અહંકારને, મનને, બુદ્ધિને અને અનુભવ આદિને પણ પોતે તેથી જુદા રહી કશામાં મમતાનું કે આત્મભાવનું અભિમાન ન કરતા સાક્ષી રૂપે જોયા કરો. અને પછી બહાર જે કાંઈ જગતના પદાર્થોના સમૂહના પ્રવાહ જોવામાં આવે છે તે સંબંધી અને અંદર મન બુદ્ધિ આદિ જે કાંઈ રહેલ છે તે સંબંધી કાંઈ પણ સંકલ્પ જ ન કરતા તે સર્વને મિથ્યા જ સમજી પોતાના આત્માના જ્ઞાન સ્વરૂપને ઓળખી લઈ તમે પોતાની સ્વાભાવિક સ્થિતિમાં જ રહો. એ જીવનમુક્ત દશાની સ્થિતિ એવી છે કે તેમાં સંપત્તિ કે વિપત્તિ, સુખ કે દુઃખ વગેરે કોઈ પણ હેતુથી કોઈને કોઈ પણ કાળમાં કોઈ જાતનો ગુણદોષ લાગતો જ નથી. કેમ કે સર્વ એક આત્મામય જ હોવાથી તેમાં કર્તાપણું કે ભોગતાપણું કશું રહેતું જ નથી. શ્રી યોગ વાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણ પ્રકરણના ઉત્તરાર્ધનો યથાભૂતાર્થ વેદન નામનો સર્ગ 11મો સમાપ્ત. સર્ગ 12મો અવિદ્યાના નાશનો ઉપાય. આ 12મા સર્ગમાં અહંકાર ભ્રાંતિ માત્ર છે. જગતનો જે ભ્રમ જોવામાં આવે છે એ એક ચૈતન્ય તત્વનો વિવર્ત જ છે અને તેમ થવામાં અવિદ્યા કારણરૂપ છે. માટે અવિદ્યા ક્ષય થવાનો ક્રમ કહેવાશે. ભૂષુંડ બોલ્યો, જેમ આકાશની અંદર વળી બીજું આકાશ ઉત્પન્ન થયું એવો સંકલ્પ વસ્તુતઃ આકાશ એક જ હોવાથી કેવળ ભ્રાંતિરૂપ અને મિથ્યા છે, તેમ આત્મા કે જે પોતાનું વાસ્તવ સ્વરૂપ છે તે ભૂલાઈ જઈ તેની અંદર અહંકાર કે જેમાં સૂક્ષ્મ રૂપથી આ સઘળો પ્રપંચ રહેલો છે તે આત્માનું એકપણું હોવાથી માત્ર ભ્રાંતિરૂપ અને મિથ્યા જ છે. આકાશની અંદર વળી બીજું આકાશ ઉત્પન્ન થવું એ સંકલ્પનો કરનાર હું અમુક પુરુષ જેમ તેનાથી જુદો છું તેમ મન વાણી વડે અગમ્ય હોવાથી નિર્દેશ ન કરી શકાતો આત્મા કે જે સદરૂપ છતાં અવિદ્યા વડે ઢંકાઈ જવાથી કેમ જાણે જીવભાવને પામી જઈ અસદરૂપ બની ગયો હોય તેમ થઈ રહેલ છે. તે પોતે ચિદાભાસ રૂપે જુદો કલ્પાઈ જઈ પોતાના ભૂલાઈ ગયેલા આત્મ સ્વરૂપમાં જ અહંકાર વગેરેની કલ્પના કરે છે. જેમ આકાશને આકાશનું પોતાનું જ એક સ્વરૂપ રહેલું છે કે જે એક જ છે, તેમાં જે બીજું આકાશ ઉત્પન્ન થવાનો સંકલ્પ થવો એ તો માત્ર કલ્પના કરનાર પુરુષના સંકલ્પમાં જ રહેલો છે. એવી જ રીતે અવિદ્યાની ઉપાધિ વડે વીંટાયેલો ચૈતન્યરૂપ આત્મા જ જીવભાવને પામી જઈ પોતાના અવિદ્યારૂપી દેહમાં જ હું અમુક રૂપે દ્રષ્ટા છું અને અમુક દ્રશ્ય છે એવી કલ્પના કરી તે રૂપે ભાસે છે. માટે તાત્વિક દ્રષ્ટિએ જોતા અહંકાર પણ અજ્ઞાનથી જુદો નથી અને અહંકારથી જુદું જે કાંઈ આ પ્રપંચ રૂપે ભાસે છે તે પણ અજ્ઞાનથી જુદું નથી. સર્વ અજ્ઞાનરૂપ ભ્રાંતિ માત્ર જ છે. એટલે પછી એમ જ સિદ્ધ થાય છે કે સર્વ કલ્પનાઓના અધિષ્ઠાનરૂપ બ્રહ્મ ચૈતન્ય સત્ય છે અને તે એવું તો સૂક્ષ્મ છે કે જેની પાસે અતિ ઝીણામાં ઝીણું આકાશ પણ સ્થૂલ જ છે. એ પરમ સૂક્ષ્મ તત્વમાં જેમ એક અણુમાં મહામેરુની કલ્પના કરવામાં આવે તે પ્રમાણે આ આકાશ આદિ સૃષ્ટિની કલ્પના કરવામાં આવી છે. આકાશથી પણ અતિ સૂક્ષ્મ અને અનાદિ અવિદ્યા કે જેને લીધે સઘળું દ્રશ્ય વિવર્ત રૂપે જોવામાં આવે છે તે પણ એ પરમ તત્વની પાસે સ્થૂલ જ છે. એ પરમ સૂક્ષ્મ ચૈતન્ય પોતાની અંદર જેવા જેવા સ્વભાવની ભાવના કરી તે આ સૃષ્ટિને આકારે થઈ રહેલ છે. જેમ ચક્રી આદિનું કુંડાળું જળ કે જે પોતે પ્રવાહ રૂપે છે તેનો જ એક જાતનો ફેલાવો છે,
તે પ્રમાણે અંદર અહંકાર આદિ અને બહાર આકાશ આદિ આ સર્વ જગત આત્મચૈતન્યના જ વિવર્ત રૂપ ફેલાઈ રહેલું છે. જળ કે જે પોતે પ્રવાહ રૂપે છે તેની જો ચક્રી આદિ કાંઈ ન થતું હોય તો તે પોતાના શાંત સ્વરૂપમાં જ રહે છે. તે રીતે જ્ઞાન વડે કે મહાપ્રલયમાં જ્યારે એ ચૈતન્ય તત્વનો જગત રૂપે વિવર્ત શાંત થઈ જાય ત્યારે તે પરમ તત્વ સ્ફુરણ વિનાના શાંત પવનના જેવું અને કેમ જાણે આકાશના જેવું નિર્વિકાર અને શૂન્ય હૃદયવાળું થઈ ગયું હોય તેમ પોતાના શાંત નિર્વિકાર સ્વરૂપમાં જ રહે છે. એક રસ થઈ રહેલ સર્વ દ્રશ્ય પ્રપંચથી શૂન્ય અને આભાસથી પણ રહિત કેવળ ચિન્માત્ર બ્રહ્મ તત્વ વિવર્ત રૂપે આ જગતને આકારે દેખાય છે. તે વિના આ જગતનું અને તેની અંદર પ્રસરી રહેલા અનેક કાર્યોનું બીજું કાંઈ પારમાર્થિક રૂપ ઘટી શકતું નથી તથા તેમાં દેશકાળ આદિની કલ્પના પણ ઘટતી નથી. જેમ માયા સ્વપ્ન આદિમાં ભ્રાંતિ વડે થોડા કાળમાં ઘણો કાળ ગયો લાગે છે, જેમ માયા સ્વપ્ન આદિમાં સ્વપ્ન આદિમાં ભ્રાંતિ વડે થોડા કાળમાં ઘણો કાળ ગયો લાગે છે, જેમ ભ્રાંતિથી આકાશની અંદર નીલ પીત આદિ અનેક વર્ણો અને ગંધર્વનગર વગેરે દેખાય છે, જેમ વહાણમાં બેઠેલા પુરુષને ભ્રાંતિથી કાંઠાના ઝાડ પણ ચાલતા દેખાય છે, જેમ મરુભૂમિમાં ભ્રાંતિથી ઝાડવાના જળ દેખાય છે અને જળની અંદર જેમ ભ્રાંતિથી ચંદ્રમાનું પ્રતિબિંબ ચાલતું હોય તેવું લાગે છે, જેમ નિદ્રાની અંદર સ્વપ્ન આવતા તેમાં અનેક તરહના આકારો મિથ્યા રીતે જ દેખાય છે અને જાગ્રત અવસ્થામાં પણ મનના કલ્પિત રાજ્યો વગેરે સ્વપ્નની પેઠે માત્ર ભ્રાંતિથી જ કેમ જાણે પાસે મૂર્તિમાન ખડા થઈને આવી ઊભા હોય તેમ મન વડે અનુભવાયેલ છે. તે પ્રમાણે ચોતરફ ફેલાયેલ એ ચિન્માત્ર પરમ તત્વમાં આ જગત પણ પરમાત્માની અંદર ભ્રાંતિ માત્રથી જ ઉત્પન્ન થયેલ હોય તેમ ભાસે છે. શુદ્ધ ચૈતન્ય તત્વ કે જે આકાશ કરતાં પણ અતિ સ્વચ્છ અને નિર્વિકાર છે અને હંમેશા ક્ષોભ એટલે ચંચળતા આદિ સર્વ વિકાર માત્રથી રહિત છે, તેનું જગત રૂપે ફેલાઈ જવું અને પાછું સંકોચાઈ જવું એ બંને સંભવતા જ નથી. સુખ દુઃખને ભોગવવાપણું તથા દેહ વગેરેમાં અહંકાર થવો ઇત્યાદિ જે વિકારો દેખાય છે તેનો સંબંધ માત્ર ચિદાભાસ સાથે જ છે. બાકી કુટસ્થ ચૈતન્ય કે જે સર્વ વિકારથી રહિત છે તેમાં સુખ દુઃખ ભોગવવાપણું ઇત્યાદિ તથા દેહ વગેરેમાં અહંકાર થવો એ આદિ કશો જ વિકાર છે જ નહીં. એ નિર્વિકાર પરમ તત્વ કે જે ખરી રીતે એક જ છે તે જળમાં જેમ સ્વાભાવિક રીતે પ્રવાહ રહેલ છે તેમ પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં જ રહેલ છે. જેમ અંધારામાં સર્પના પગ દેખવામાં નથી આવતા તેમ સંકલ્પથી રહિત થઈ ગયેલા જ્ઞાની પુરુષને પણ ચિંતા, લાજ, હર્ષ, ભય, સ્મૃતિ, કીર્તિ અને ઈચ્છા ઇત્યાદિને ઉત્પન્ન કરનાર સર્વ વિષય સમૂહ મનનો લય થઈ જવાથી દેખવામાં આવતો નથી. આ સૃષ્ટિ કે જે નેત્ર આદિ ઇન્દ્રિયના જ્ઞાનથી જ અનુભવવામાં આવવાથી બ્રહ્મરૂપ ચંદ્રબિંબથી સ્ફુરેલ ચિદાભાસ જીવરૂપ ચાંદનીના અંશરૂપ નેત્ર આદિ વડે થતા જ્ઞાનરૂપી અમૃતના રસ જેવી છે, તેનો પોતાના આધારરૂપ દિશા અને કાળ એ બંનેનો નિરઅવયવ અને નિષ્ક્રિય પરબ્રહ્મમાં અસંભવ હોવાથી બ્રહ્મથી જુદી પડી શકતી નથી. એ પ્રમાણે તે પરમ તત્વ કે જે પોતાથી અભેદ ભાવે રહેલા આ જગતના આકારે દેખાય છે તે સર્વત્ર એક સરખી રીતે સત, ચિત્ત અને આનંદ રૂપે પ્રકાશી રહેલ છે. તેની અંદર કોઈ ઠેકાણે દેહ વગેરેમાં વિશેષ અભિમાન બંધાઈ જવાથી દેહ આદિ જે અનુકૂળ હોય તેમાં રાગની અને જે પ્રતિકૂળ હોય
તેમાં દ્વેષની કલ્પના કરી લઈ અનેક પીડાઓનું પાત્ર થઈ રહેલો અહંકાર કેમ જાણે ચૈતન્ય તત્વથી પોતે જુદો હોય તેમ દેખાયા કરે છે. તે તો ભ્રાંતિ વડે અજ્ઞાનમાં અથડાતા ચિત્તનું જ એક રૂપ છે કે જે ચિત્તની અંદર જળમાં જેમ અનેક ચકરીઓ રહે તેમ આ જગત, તેના જીવો અને તેના બંધ મોક્ષ આદિની અનેક કલ્પનાઓ રહેલી છે. અંદર ડૂબકી મારવાના અને પછી બહાર નીકળવાના કોલાહલથી રહિત તથા જળના વિવર્ત રૂપે દેખાતા ચકરીઓના કુંડાળા વડે નાશ ન પામતી અનાદિકાળની આ સૃષ્ટિરૂપી જાજવાના જળની નદી તેના સ્વરૂપનું ખરેખરું જ્ઞાન થતાં તત્કાળ નાશ પામી જાય છે. જેમ જળ ચકરીઓ રૂપે જોવામાં આવે છે અને ધુમાડાનો ઘાટો સમૂહ એક રસ થઈ જવાથી છેટેથી વાદળા રૂપે દેખાય છે, તે પ્રમાણે અજળ એટલે ચેતન આત્મા અને જડ મન એ બંનેના કરતાં વળી સૃષ્ટિ ત્રીજી તરેની જળ અને ચેતન રૂપે જોવામાં આવે છે કે જે જળરૂપ છે અને સત્યતા રૂપે સ્ફુરી આવવાથી એ અંશમાં અજળ એટલે ચેતન પણ કહી શકાય છે. જેમ લાકડું કે જાતે જળ છે, લાકડું કે જે જાતે જળ છે તેને કરવત વડે વેરી સાપ બનાવી તેના ચક્રી આદિ ચેતન ધર્મવાળા અનેક ચિત્રો બનાવવામાં આવે છે, તેમ પરમ તત્વ કે જે પોતે એક જ હોવાથી દિશા કાળ આદિ મર્યાદાથી રહિત છે તેમાં જળ ચેતન રૂપે દેખાતી આ સૃષ્ટિ ભ્રાંતિ વડે કલ્પવામાં આવી છે. પોતાના સ્વરૂપથી મિથ્યાપણાને લીધે કોમળ દેખાતા છતાં અધિષ્ઠાન સત્તાથી પથ્થરની પેઠે અતિ દ્રઢતાવાળા તથા સ્ફટિકની શિલાની અંદર પ્રતિબિંબવાળા થયેલા કેળના થાંભલામાં અને અધિષ્ઠાન ચૈતન્યમાં રહેલી આ સૃષ્ટિમાં સંકલ્પ વડે કલ્પી કાઢેલી પાંદડાની વિલક્ષણતા વિના કશું વિલક્ષણપણું જણાતું નથી. હજારો ખડીઓના, હજારો મસ્તકોના, હજારો આંખોના, હજારો હાથોના અને હજારો મુખોના હાવભાવને બતાવનારા આકારો અને ચેષ્ટાઓવાળા અનેક પર્વતોને, જરાયુજ, અંડજ, ઉદ્ભીજ અને સ્વેદજ એ આદિ અનેક પ્રાણીઓના શરીરોને, દિશાઓને, દેશોને અને નદીઓને એક પ્રાદેશ માત્ર એટલે અંગૂઠો અને તેની પાસેની આંગળી એ બંને વચ્ચેનો ભાગ તે પ્રાદેશ કહેવાય છે. હજારો ખરીઓના, હજારો મસ્તકોના, હજારો આંખોના, હજારો હાથોના અને હજારો મુખોના હાવભાવને બતાવનારા આકારો અને ચેષ્ટાઓવાળા અનેક પર્વતોને, જરાયુજ, અંડજ, ઉદ્ભીજ અને સ્વેદજ એ આદિ અનેક પ્રાણીઓના શરીરોને, દિશાઓને, દેશોને અને નદીઓને એક પ્રાદેશ માત્ર જેટલા ભાગમાં ધારણ કરી રહેલ, અંદર શૂન્યતાવાળું અને નિરવયવ નિસાર અનેક તરહના રોગો, કામો અને રંગો વડે રંગાયેલ, વિરાગ એટલે વૈરાગ્ય અને જુદા રંગવાળું રંગ મટાડનારું દ્રવ્ય તે વડે થનારી બુદ્ધિથી જતું રહેનારું, દેવો, દૈત્યો. ગીતામાં 11મો જે વિશ્વરૂપ દર્શન યોગ છે એને આમાં અનંત પરમ તત્વમાં પ્રાદેશ માત્રમાં અને શૂન્ય બતાવ્યું છે. વાંચી જાવ નહીં ખબર પડે. તમને ખ્યાલ આવ્યો તો આવો? એમ નહીં, ખ્યાલ આવ્યો નહોતો ને એટલે કાંઈ નથી એમ. વિશ્વરૂપ દર્શન જે દિવ્ય ચક્ષુ કૃષ્ણે અર્જુનને આપ્યા અને જે બતાવ્યું તો એ તો આ અનંત પરમ તત્વમાં પ્રાદેશ માત્રમાં શૂન્ય છે જ નહીં. એટલે સગુણ સાકાર જે બ્રહ્મ કે જે માયા સબલ બ્રહ્મ ઈશ્વર કે એવું કશું છે જ નહીં અને અનંત એ પરમ તત્વ જ છે. હવે વાંચી જાવ ખ્યાલ આવે. પહેલામાં એ વિશ્વરૂપ દર્શન એ મોટું દેખાય, ગીતામાં એ મોટું દેખાય અને આમાં એ કાંઈ નથી અને અનંત પરમ તત્વ જ છે એવું અનુભવાય. ક્લિયર થાય છે? એટલે હવે આ
હવે વિશ્વરૂપ દર્શન કાંઈ નથી, જે દિવ્ય ચક્ષુ દેખાણું. તો આ તમારું ભ્રાંતિની અંધાધૂંધી. અંધાધૂંધી એટલે હે અંધાધૂંધી એટલે અવ્યવસ્થિત અરાજકતા એવું કેવું કેવું? કઈ ઠેકાણું જ નહીં એમ. અવ્યવસ્થિત ને અરાજકતા. અવ્યવસ્થિત અને અરાજકતા. અંધાધૂંધી. अनाप शनाप હમ अनाप शनाप अनाप शनाप. क्यों? અનાપ શનાપ. अनाप शनाप. ऐसा हिंदी शब्द है, लेकिन अंधाधुंधी तो एकदम एग्जैक्ट शब्द है. अंधाधुंधी फैल गई है. पश्चिम के देश का अंध अनुकरण से ये देश में अंधाधुंधी फैल गई है. सब डॉलर और भोगों में, उसकी वासना भ्रांति में, सुख भ्रांति में खत्म हो रहे हैं. ये अंधाधुंधी है, ब्लाइंड फॉलोइंग है ना, आंधळું अनुकरण. અફડા તફડી આવે શબ્દ એમાં અફડા તફડી હા, પણ અંધાધુંધી ચોખ્ખો શબ્દ છે, આમ ક્લિયર ખબર પડે એવું. सबसे उपयुक्त यही है. हाँ, मैंने जो 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 विदेशियों ने शासन करके शोषण किया, हिंसा की, सब यहाँ से ले गए जो है ना, तो उनका अंध अनुकरण, उनकी लघुता ग्रंथि के डॉलर और भोगो ही बड़े हैं. देखाओ, शो है ना, देखाव में, शो में बड़ा दिखना, अंदर शांति नहीं, अंदर दुख, अशांति, अभाव, मिटता नहीं, इच्छा पूरी होती नहीं. तो ये अंधाधुंधी फैल गई है देश में, तो इसकी जरूरत है. तो अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति, तो ये अपना वास्तविक स्वरूप है ना. तो ये खुला हो जाता है सरल स्वर्ण से. अभी गीता से जिस दिव्य चक्षु में जो विश्वरूप दर्शन होता है, उसको यहाँ एक इतनी जगह में, और शून्य मात्र, वो भी शून्य ऐसा है ना, कुछ नहीं है. और वो अनंत परम, ये अनंत परम तत्व, ये भरपूर, घन, परिपूर्ण, अखंड, एक रस है ना, घन, कोई जगह खाली नहीं. और उसके ऊपर कुछ नहीं, उसके सिवा कुछ नहीं, उसमें दूसरा कुछ नहीं, उसमें होता कुछ नहीं. महाचिदाकाशी महाचिदाकाश जो है सो है कि नहीं. એટલે રમણને ગીતા માટે લખવાનું કહે તો ના પાડતા, ગીતા ઉપર લખવાનું કહે તો ના પાડતા. પછી માંડ 40 શ્લોકો છે એનો ભાવ દેખાડ્યો. એમ એક શ્લોક જ એ પસંદ કરતા ગીતાનો. એમાં 10મો અધ્યાય વિભૂતિ યોગ છે. વિભૂતિ એટલે અર્જુને કીધું મને આ બધું દેખાય છે, એમાં તમારું બધામાં દર્શન થાય. તો કે વૃક્ષોમાં પીપળો હું છું, એક ઓમકાર હું છું, પ્રવાહોમાં ગંગા હું છું, સ્થાવરમાં હિમાલય હું છું, શસ્ત્રધારીમાં રામ હું છું, શંકર હું છું, એમ બધું કીધું. તો એમાં પહેલો શ્લોક 20મો શ્લોક છે, પહેલી વિભૂતિ, એ રમણ પસંદ કરે. એ કહેતા અહમ આત્મા ગુડાકેશ સર્વભૂતા સયસ્થિત, સર્વભૂતાના અંતઃકરણમાં રહેલો આત્મા હું છું. તો કે આત્મા એટલો જ, આત્મા એટલે બસ મહાચિદાકાશ, પરમાકાશ, પૂર્ણ બ્રહ્મ, परम तत्व, परम पद, जो अनंत, अखंड, अभेद, और जो आदि मध्य अंत रहित, अनादि सिद्ध सत्य. મને રમણ એમ કહેતા પરમાત્મા પ્રથમથી જ રહેલા છે, નવા આવતા નથી, અને બીજું કંઈ છે જ નહીં, બીજું કંઈ થતું જ નથી. પરમાત્મા પ્રથમથી જ રહેલા છે, નવા આવતા નથી, બીજું કંઈ છે જ નહીં. એ ભ્રાંતિ જ છે, અજ્ઞાન જ છે જ નહીં. હવે આ પરમાત્મા એટલા ખુલ્લા છે યોગાસીટના સરળ શ્રવણના અખંડપૂર્ણ તત્વમાં કે માણસને ભ્રાંતિ રહે જ નહીં. પણ એ હખણો રહેતો, આમાં હખણો રહેતો. પછી અંદર ચંચળતા ભ્રાંતિ રાખે તો સાંભળ્યું ન સાંભળ્યું, આમ આપણે કહીએ ને ગામઠી ભાષામાં કે એણે સાંભળ્યું ન સાંભળ્યું કર્યું, એવું કરે છે બધા. એટલે સાંભળતા નથી, સાંભળ્યું એટલે જ પેલા આચાર્ય કીધું ને, નવા હિંમતનગર કાંતિ પ્રભુ આવે છે અહીંયા, રિટાયર્ડ, कि ये जानता है फिर भी नहीं जानता है. तो कि આ આવે છે ને કે હું આવું છું કે મારો ભાવ નથી, પણ તું સાંભળ્યું ન સાંભળ્યું કરે છે.
એવો શબ્દ છે ને કે એને સાંભળ્યું નહીં, પણ એ સાંભળ્યું ન સાંભળ્યું કરે છે, એવી રીતે સાંભળે છે. સાંભળ્યું જાણે નથી સાંભળ્યું એવી રીતે સાંભળે છે. ગણતો નથી અને રહેતો નથી, હખણો રહેતો નથી, ચંચળતા ભ્રાંતિ જ કર્યા કરે છે કે આ ધનને ભોગો જ સાચા છે. આ અંધાધૂંધી છે. પાશ્ચાત્ય જે આખી ભોગ મટીરિયલિઝમ, ભૌતિકતાવાદી, વિલાસિતાવાદી છે ને, તો એનું આંદોલન કેટલા અત્યારે તો કેટલા જતા રહ્યા. કાંઈ નહીં, બસ ગધા મજૂરી કરવાની અને બસ અમારે આટલા ડોલર થઈ ગયા અને ડોલરથી અમારે આટલું સોનું થઈ ગયું, અમારે આટલા મકાનો થઈ ગયા, અમારે આટલી દુકાનો થઈ ગઈ, અમારે આટલી પ્રોપર્ટી થઈ ગઈ, અમારા વાહનો થઈ ગયા, અમે આવું પહેરીએ છીએ, અમે આવું ખાઈએ પીએ છીએ, હરીએ ફરીએ છીએ, મોજ શોખ ભોગ વિલાસ કરીએ છીએ, મજાક, ઈટ ડ્રિંક એન્ડ બી મેરી, ખાઓ પીવાનું મજાક, અને પછી પરપોટા થયા નથી ને ફૂટ્યા નથી. ન કરવાનું કર્યું ને કરવાનું રહી ગયું. આજે પણ માણસની અંદર ભ્રાંતિ તો આ જ છે. એ આવું બધું સાંભળે, વાંચે, બોલે, બધું લખે, પણ ભ્રાંતિ તો આ જ છે કે ભાઈ પૈસા છે એ જ ખરા છે, ભોગો છે એ જ ખરા છે. એને મીટ અને દોટ અંદરથી તો એ પૈસાને ભોગો મેઇન આમ એ સાચા છે એવું એને થતું જ નથી કે આ કાંઈ નથી, આ દુઃખ જ છે, અશાંતિ જ છે, આ ભ્રાંતિ જ છે. અને તો પણ ધર્મનો, અધ્યાત્મનો, પરમાર્થનો આડંબર કરવાનો શબ્દોથી ઉપર ચલો, અંદર કાંઈ નહીં. એટલે શાંતિ નથી, એટલે શાંતિ નહીં. ખાલી आडंबर है, कृत्रिमता, औपचारिकता. धर्म, अध्यात्म, परमार्थ वो पढ़ता है, सुनता है, याद रखता है, बोलता है, आचरण और अनुभूति नहीं है कि नहीं? सीधी बात. આમાં એટલી બધી ખબર પડે કે અનંત પરમ તત્વ જ છે, 100% સત્તરાની નિસંશય પૂરેપૂરી ખબર પડે કે આ આખો અનંત પ્રકાશ કેમ છે. આ સૂર્યનારાયણ ભગવાનનો આખો ભરપૂર, જો બધે ભરપૂર, પૂર્ભુવ સ્વ ત્રૈલોક્ય ભરપૂર, આખું અનંત આકાશ કેવું છે, સ્વચ્છ. આખો અનંત મહાસાગર કેવો છે, દ્રષ્ટાંતોથી ખબર પડે કે આવું અનંત પરમ તત્વ છે. અને પછી એ પોતામાં પોતે જ છે, એમાં બીજું કાંઈ નથી ને બીજું કાંઈ થતું નથી, છે ને. આદિ મધ્યાંત રહી છે ને છે જ. બોલો. ઓકે, પ્રાદેશ માત્ર, અંગૂઠો અને તર્જની, પહેલી આંગળી, એમાં જેટલી જગ્યા છે એટલામાં શૂન્ય માત્ર, આભાસ માત્ર, માયા માત્ર, ભ્રાંતિ માત્ર આ જગત, આ દ્રશ્ય રહેલું છે. જેમાં હજારો આંખોને, હજારો માથાને, હજારો પગને, હજારો કાનને, હજારો નાકને, હજારો મોઢાને, પણ એ કાંઈ નથી આટલામાં જ, અનંત પરમ તત્વમાં. समझ में आता है? और ये इतने में तो कितना बड़ा मानता है अपने को. आई एम समथिंग. माचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है. ખ્યાલ આવે, વાંચીએ તો ખ્યાલ વયું જાય બધું. કેટલા બધા શબ્દો હોય એનામાં તાત્પર્ય શું છે, સાર શું છે, મર્મ શું છે એ ખબર ન હોય કે આ તો પ્રાદેશ માત્રમાં શૂન્ય માત્ર જ છે આખું. પણ એમ લાગે આ તો વિશ્વરૂપ દર્શન કરાવે છે. અરે વિશ્વરૂપ નથી એમ કરાવે છે, विश्व છે જ નહીં. અને 2 વર્ષ પહેલા, 2 साल पहले 3 वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज मिला कि यूनिवर्स इज अनरियल. आपने पढ़ा था क्या? नहीं. यूनिवर्स इज अनरियल, વિશ્વ અસત હે. આવી ગયું. અહીંથી બધાને બતાવ્યું હતું, ઘણાને અંદર આવેલું છે મોબાઈલમાં, यूट्यूब में है. यूनिवर्स इज अनरियल, उसके लिए नोबेल प्राइज मिला 2-3 साल पहले ही 3 वैज्ञानिकों. क्वांटम थियरी है, क्वांटम फिजिक्स. क्वांटम वेव, प्रकाश की 2 थियरी है, वेव थियरी फिजिक्स में और क्वांटम थियरी. वेव ऐसा बता कि प्रकाश सीधी लिटी में, सीधी लाइन में नहीं चलता है, वेव्स में चलता है. और क्वांटम में ऐसा है कि प्रकाश हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस में प्रकाश दिखता है और लो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस में अंधकार दिखता है. तो अंधकार भी प्रकाश है और प्रकाश भी प्रकाश है. आपको फिजिक्स में आया होगा. पॉकेट में चलता है, छोटी छोटी पॉकेट. तो ऐसा ये प्रकाश में ऐसी भ्रांति होती है, चलन और वेव्स की, तो उसमें दृश्य की भ्रांति होती है, आभास आकार विकार. लेकिन प्रकाश केवल प्रकाश है और उसमें आभास आकार विकार ऐसी
वो चलन भ्रांति और तरंग भ्रांति और दृश्य भ्रांति, मैं जगत, दृष्टा दृश्य, जीव जगत, ऐसा कुछ है ही नहीं, और केवल अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा है, ऐसा है, एकदम ऑब्वियस है। लेकिन ये अंधाधुंधी हो गई ना, बस डॉलर ही बड़ा है, बस भोगो ही बड़े हैं, और वो मिला तो बस सब मिल गया, स्वर्ग मिल गया, समझने को तैयार नहीं। लेकिन उसमें खत्म हो जाते है ना। ક્લિયર? ફરીથી હજારો હાથો, હજારો આંખો, હજારો કાનો, હજારો મોઢા, માથા, મસ્તિષ્ક, હજારો પગ, હજારો હાથ, પણ એ બધું એ વિશ્વરૂપ कुछ नहीं, भ्रांति मात्र। चलो हजारों इसकी ये वसित प्रकाश से सरल श्रवण करे, मैंने शब्द बुद्धि से नहीं, शब्द बुद्धि से कोई कितना भी ये नोट करे, ये पढ़े, ये याद रखे, ये बोले, वो कुछ नहीं। भ्रांति में रह के वो कुछ भी करे, वो कुछ नहीं। वसित प्रकाश से रहे तो परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति। सब क्या है? भ्रांति रख के, ये मैं हूं, ये मेरा धन है, मेरी स्त्री है, मेरे पुत्र है, पुत्र के पुत्र है, मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी है, जमीन जायदाद, मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरा इतना सोना है, वाहन है, मैं सब जानता हूं, मैं सब घुमा हूं, मैं सब खाता पीता पहनता उठता हूं, ऐसा दिखता हूं, बड़ा हूं, सुखी हूं। ऐसा करके फिर ब्रह्म परमात्मा बोलता है, अंदर ऐसा रखता है कि ये मैं हूं न, सच्चा हूं न, अच्छा हूं न, बड़ा हूं न, सुखी हूं और सब जानता हूं, लेकिन नथिंग। चना क्लियर? जैसे एक जेब में डॉलर रखता है, दूसरी जेब में ब्रह्म रखता है। ब्रह्म, डॉलर भी कुछ नहीं है, ब्रह्म भी कुछ नहीं है, शब्द कुछ नहीं है, और वो रखने वाला भी कुछ नहीं है, और केवल अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा है। अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति है। शांति है, सब कुछ है, शांति नहीं, कुछ नहीं है। अभी यहाँ सहज आपको परम शांति अनुभव में आएगा, सहज परम प्रकाश, सहज परम आनंद, सहज परम शांति। तो ये जो શું કહેવાય, ये श्रेय, परम श्रेय, ये परम चिदाकाश रूप वशिष्ठ मुनि को है। यहाँ जो परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति है, तो ये श्रेय, परम श्रेय, ये परम चिदाकाश वशिष्ठ मुनि को है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम वसिष्ठम तम नमामि। वशिष्ठ कहते हैं जन्म से ही आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेना चाहिए। वशिष्ठ तो बाल वय में, ये पौने 16 साल की उम्र है, 16 भी पूरे नहीं, पौने 16 साल के बाल राम वशिष्ठ के साथ तत्वबोध कर रहे हैं, और ये 100 साल का होगा तो भी कुछ नहीं। बस ये मैं देह हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये मेरे हैं, ये मेरा है, मैं सब जानता हूं, मैं सुखी हूं, बस। मदालसा ने महाराज जी, मदालसा ने 5 हाँ। सूत्रों को कराया। नित्योसी, शुद्धोसी, बुद्धोसी, निरंजनोसी, संसार माया परिवर्ज्योसी, है ना। आदि शंकर 7 साल कहते हैं संन्यास लिया, ऐसा। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जीव है न च ग्रहण नेत्र स्थिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम। है तो ये देश में ये है, लेकिन ये भूल के अंधाधुंधी डॉलर और भोगो का दौड़ते कैसे, पासपोर्ट वीजा, बस अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, अमेरिका, क्या कहाँ बमते, कोई फ्रांस जाते हैं। हमारे लिए कितना भी प्रयत्न किया,
कि पूरा वर्ल्ड को घुमाए। हम बोले घूमना नहीं है, परम शांत रहना है। घूमना सिखाना नहीं पड़ता है, वो तो माया है उसके लिए। और परम शांत भी सिखाना नहीं पड़ता है, पर ब्रह्म परम शांत है ही। और घुमाने वाली माया भी है, लेकिन परमाकाश महापूर्ण महामाया महाशून्य। ये कितना भी पढ़े, कितना भी सुने, अंदर भ्रांति रखते है। अंदर भ्रांति रखे तो मीनिंगलेस। अंदर भ्रांति न रखे तो कोई पढ़ना सुनना है नहीं, सोचना कहना सुनना नहीं है, याद रखना भूलना नहीं है। सहज है, जो है सो है। हैं? अभी का अभी है। सर्वत्र है, सदा है, एवरीवेयर एंड ऑलवेज। स्वयं है और सहज है, अनंत है और पूर्ण है, अखंड है, अजरामर है और अखंड अविनाशी है, अखंड सच्चिदानंद। सत माने अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम अस्तित्व। चिद माने अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम चैतन्य। आनंद माने अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम आनंद, अखंड सच्चिदानंद, परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद। मैं केवल परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूं। मैं ये देह नहीं हूं, ये जगत नहीं है। कितना भी कहो, लेकिन कहता भी दीवाना, सुनता भी दीवाना। એનો અર્થ શું થાય? કહેતા બી દીવાના, સુનતા બી દીવાના। બોલો। બંને સરખા। આપણે એટલે દીવાના કેમ? કહેતા બી દીવાના और सुनता भी दीवाना। कहता क्यों दीवाना? नहीं समझ में। वशिष्ठ कहता भी दीवाना और राम सुनता भी दीवाना। क्यों? जो राम गिनता नहीं है, सांभळ्યું छता न सांभळ्યું, सुना फिर भी नहीं सुना, वैसे सुनता है, तो कहने वाला उसको कहता है, इसलिए वो दीवाना है। और वो तो गिनता ही नहीं है, इसलिए वो तो दीवाना है ही। जिसको दीवाना ही रहना है, उसको सत्य बताने वाला भी दीवाना है। उसको क्या बताने का? उसको सुनना ही नहीं है। वशिष्ठ कहते हैं कि मैं दो जन को नहीं कहता हूं, ज्ञानी को नहीं कहता हूं, वो तो परब्रह्म रहा है, परम पद और परम शांत। और अज्ञानी को नहीं कहता हूं, क्योंकि वो सुनता है लेकिन नहीं सुनता है, माने न सुनने के बराबर सुनता है, तो उसको मैं नहीं कहता हूं। लेकिन बीच में जो है, जिसको लगता है कि ये जो है अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति, यही सच्ची है, यही मेरा सच्चा स्वरूप, सबका सच्चा तत्व, सत्य और स्वरूप है, तो बस मुझे वही चाहिए। और ये पूरी जो दृश्य भ्रांति है, ये मैं, जगत, जन्म मृत्यु, सुख दुख, मैं, मेरा, राग द्वेष, ये कुछ नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। तो ऐसा जो है बीच में मुमुक्षु, जिसको विवेक वैराग्य है, सम दम है, मनोजय इंद्रिय जय है, मुमुक्षत्व है, उसको कहता हूं। ज्ञानी को नहीं, अज्ञानी को नहीं। नहीं तो कहता भी दीवाना, सुनता भी दीवाना। अज्ञानी को कहे तो न सुनने के जैसा सुनता है, गिनता नहीं है ना, और रहता नहीं है, वो तो पैसे और भोगों की भ्रांति में ही उसको ही बड़ा गिनता है। तो उसको कहना वो भी दीवाना, कहने वाला, और सुनने वाला तो है ही दीवाना। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, डग डग पर कहते हैं, मन में से कामिनी कांचन की आसक्ति का संपूर्ण त्याग किए बगैर ईश्वर दर्शन हो ही नहीं सकता। डग डग पर पूरा रामकृष्ण कथामृत में यही भरा है। मन में से कामिनी कांचन की आसक्ति का संपूर्ण त्याग हुए बिना ईश्वर दर्शन हो ही नहीं सकता। तो ऐसा कोई मिलेगा ही नहीं आपको 7 खंड के 800 करोड़ में। सब कामिनी कांचन में ही लुब्ध, क्या बोलते हैं, लोलू बोलते हैं, ऐसे जैसे डूब गया है, अपने को जानता ही नहीं कुछ कि मैं कौन हूं, संसार में क्या है, ये असत असर दुख है, मिथ्या नाशवंत है, स्वप्न जैसा, मृत तृष्णा के जल जैसा है, कुछ नहीं है।
न करने का किया, करने का रह गया, उसी में खत्म हो जाने का કેટલું છે આમાં? આ એક લઈ લો આપણે, હજારો હજારો ખરીઓના, હજારો મસ્તકોના, હજારો આંખોના, હજારો હાથોના અને હજારો મુખોના હાવભાવને બતાવનારા આકારો અને ચેષ્ટાઓવાળા અનેક પર્વતોને, જરાયુજ, અંડદ, ઉદ્ભિદ અને સ્વેદદ એ આદિ અનેક પ્રાણીઓના શરીરોને, દિશાઓને, દેશોને અને નદીઓને એક પ્રાદેશ માત્ર જેટલા જ ભાગમાં ધારણ કરી રહેલ, અંદર શૂન્યતાવાળું અને નિરવયવ, નિસાર, અનેક તરહના રોગો, કામો અને રંગો વડે રંગાયેલ, નિસાર, અનેક તરહના રાગો, કામો અને રંગો વડે રંગાયેલ, વિરાગ, વૈરાગ્ય અને જુદા રંગવાળું, રંગ મટાડનારું દ્રવ્ય, તે વડે થનારી બુદ્ધિથી શુદ્ધિથી જ જતું રહેનારું, દેવો, દૈત્યો, અહીંયા અટકવાનું, પછી વૈરાગ્ય વગેરેથી એ શુદ્ધ થનારું. હા, વૈરાગ્ય અને જુદા રંગવાળું, રંગ મટાડનારું દ્રવ્ય, તે વડે થનારી શુદ્ધિથી જ જતું રહેનારું, દેવો, દૈત્યો, ગંધર્વો, વિદ્યાધરો અને મોટા નાગોવાળા, જળ સ્વરૂપવાળા પવન એટલે સૂત્રાત્મા અને વાયુ, તે વડે ચલાયમાન સર્વનાથી ઉત્કૃષ્ટ ચેતન તત્વે એટલે બ્રહ્મ ચૈતન્ય અને જીવ ચૈતન્ય રચેલ પરામર્શને એટલે વિચારને અને બીજાના સંઘર્ષને સહન ન કરી શકતું, પ્રકાશવાળું, સુંદર, રમણીય અને વિકલ્પ વડે જ અનુભવમાં આવતું આ જગત પટમાં ચિત્રરૂપે આલેખેલા કોઈ મોટા રાજ્યના જેવું આભાસ માત્ર જ છે. આભાસ માત્ર. વિકલ્પ વૃત્તિવાળું અને સંકલ્પ રૂપે ઉદય પામતું મન કે જેનું સ્વરૂપ સાવ મિથ્યા અને ભ્રાંતિ માત્ર છે, તેની અંદર પ્રતિબિંબ રૂપે પડેલ ચિદાભાસરૂપ ચૈતન્ય તત્વ જેમ જળની અંદર પડેલું તેલનું બિંદુ ચોતરફ પ્રસરી જાય તેમ વાસનારૂપી જાળોના સમૂહો વડે બંધાઈ જઈ સર્વ પ્રકારના સુખ દુઃખ આદિ તરંગો વડે વીંટાઈ રહી જેમ બને તેમ સ્ત્રી પુત્ર આદિમાં ફેલાઈ ગયેલા સ્નેહનો અનુભવ લેતા જડ અને તત્વદ્રષ્ટિએ જોતા મિથ્યા હોવાથી ઉત્પન્ન નહીં થયેલા ભ્રાંતિ વડે માત્ર દેખાતા શબ્દ સ્પર્શ આદિ વિષયોનો અનુભવ લેવો એ આદિ અનેક રૂપે એ તત્વ જ પ્રસરી રહેલ છે. એ પ્રમાણે તે આદિ ચૈતન્ય હું અમુક દેહ આદિરૂપ છું એવા વિકલ્પો વડે બહિર્મુખ થઈ કેમ જાણે જીવભાવને પ્રાપ્ત થઈ ગયેલ હોય તેમ ભાસે છે, પરંતુ ખરી રીતે જેમ જળ અને પાણી એ બંને જળના પર્યાય શબ્દ હોવાથી એ બંનેના અર્થમાં કશું જુદાપણું નથી, તે પ્રમાણે જીવાત્મા અને પરમાત્મા એ બંનેનો ઉપાધિનો ત્યાગ કરી દેતા એક ચેતન તત્વમાં જ વિરામ થતો હોવાથી પર્યાય શબ્દની પેઠે તે બંનેનો પરિણામે એક જ અર્થ હોવાને લીધે જીવ ચૈતન્ય પરમાત્માથી જુદું પડી શકતું નથી. પોતાનો આત્મા કે જે ચૈતન્ય રૂપ છે અને સૂર્યદેવની પેઠે આપોઆપ પ્રકાશવાળો છે તે જ અહંકાર રૂપ બની જઈ પોતાના વ્યાપક સ્વરૂપમાં ભોગ્ય રૂપે આ સૃષ્ટિને કલ્પી લે છે. એટલે આ સૃષ્ટિ કે તેનો રચનાર એ બંને ચૈતન્ય આત્માથી જુદા નથી. જળ કે જે પોતે સ્વાભાવિક રીતે પ્રવાહી છે તે પોતાની સત્તા કે જે તરંગ આદિ રૂપે ગતિવાળી છે તેમાં ગતિથી રહિત પોતાના ખરા સ્વરૂપમાં તે પોતે રહેલ છે. તેવી રીતે આત્મા કે જે પોતે શુદ્ધ ચૈતન્ય અને નિર્વિકાર છે તે આકાશ આદિ પ્રપંચની રચનામાં કારણરૂપ ભાસે છે, પરંતુ તેમાં એ રહેલ છે એમ પણ નથી તથા આકાશ આદિ પ્રપંચના કર્તા રૂપ પણ નથી, અને એ આકાશ આદિ પ્રપંચને પોતે જુદો રહી જાણનારો છે એમ પણ નથી. એ સર્વ તો વિકલ્પ માત્ર છે, બાકી એ આત્મા તો પોતાના વાસ્તવ સ્વરૂપમાં જ રહેલ છે. પ્રથમ વ્યવહારિક દશામાં રહી
અધ્યારોપ દ્રષ્ટિથી દેશકાળ આદિની રચનાનો અંગીકાર કરી લઈ ચેતન તત્વની આકાશ આદિ પ્રપંચ રૂપે દેખાવાની વાત અમે કહીએ છીએ. તેથી તેમાં જળ તરંગના દ્રષ્ટાંતનું સમાનપણું જરા પણ છેટે જતું નથી, પણ બરાબર ઘટતું આવે છે. જેમ જળના તરંગ આદિ રૂપે થવામાં અમુક દેશકાળ હોય છે, તેમ એ આત્મતત્વના પણ જગત આદિરૂપ વિવર્ત થવામાં અમુક દેશકાળની કલ્પના કરવામાં આવે છે. એટલે દ્રષ્ટાંત દાર્ષ્ટાંતિક એટલે સિદ્ધાંતની બરાબર સંગતિ મળે છે. મન, અહંકાર અને બુદ્ધિ આદિ જે કાંઈ વિકલ્પ રૂપે સ્ફુરે છે તે સર્વને તમે અવિદ્યારૂપ જ છે એમ સમજો, અને તે પુરુષ પ્રયત્ન વડે તરત નાશ પામી જાય છે. અવિદ્યાનો અડધો ભાગ કે જે સ્ત્રી પુત્ર ધનાદિમાં મમતાનો અધ્યાસ થવામાં કારણરૂપ છે, તે વિનય, નમ્રતા, દાન, સન્માન આદિથી પોતે વશ જેવા કરી લીધેલા તત્વજ્ઞ મહાત્માઓ સાથે પરસ્પર વાર્તાલાપ વગેરેથી જ પ્રથમ ભૂમિકાનો લાભ થઈ અભ્યાસ કરેલા તીવ્ર વૈરાગ્ય આદિ સાધનની સિદ્ધિ થતાં નાશ પામી જાય છે. અને એ અવિદ્યાનો ભાગ કે જે બિલકુલ ન સમજવું, ઉલટું સમજવું ઇત્યાદિ રૂપે દેહાદિકમાં અહંતા રૂપે રહેલ છે તથા અવિદ્યાની વિક્ષેપ શક્તિ રૂપે કહેવાય છે, તે શાસ્ત્ર વિચારથી શ્રવણ, મનન આદિ થતાં નાશ પામી જાય છે. બાકીનો જે ભાગ અવશેષ રહ્યો કે જે આવરણ શક્તિરૂપ છે, તે નિધિધ્યાસન આદિ દ્વારા આત્માનું બ્રહ્મરૂપે અપરોક્ષ જ્ઞાન થવાથી નષ્ટ થઈ જાય છે. એ રીતે એક પછી એક ભૂમિકાના અભ્યાસની સાથે ક્રમે કરી અથવા એકી વખતે જ અવિદ્યાના ચારેય ભાગનો ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે ક્ષય કરી દેવામાં આવે એટલે પછી જે અવશેષ રહ્યું તે નામરૂપથી રહિત સદરૂપ આત્મતત્વ જ છે કે જે પુરુષાર્થરૂપ છે. રામ બોલ્યા, મહાત્માઓ સાથે પરસ્પર વાર્તાલાપ કર્યાથી શી રીતે અવિદ્યાનો અડધો ભાગ નષ્ટ થઈ જાય છે, અને ભાગ શી રીતે શાસ્ત્ર વિચારથી શ્રવણ, મનન આદિ દ્વારા નાશ પામી જાય છે. બાકી રહેલો ચોથો ભાગ આત્માનું અપરોક્ષ જ્ઞાન થયેથી શી રીતે નાશને પ્રાપ્ત થાય છે તે કહો. વળી હે મહારાજ, આપ જે કહો છો કે બધા ભોગોનો ભેગો પણ ક્ષય થઈ શકે અને ક્રમે કરીને પણ ક્ષય થાય, નહીં, ભાગોનું. ભાગોનું જ છે. વળી હે મહારાજ, આપ જે કહો છો કે બધા ભાગોનો ભેગો પણ ક્ષય થઈ શકે, અમારી પાસે બુક નથી. તમારે ઊંધું ઊંધું વાંચીને અમારો ટેસ્ટ કરવાનો, ટેસ્ટ લેવાનો. વળી હે મહારાજ, આપ જે કહો છો કે બધા ભાગોનો ભેગો પણ ક્ષય થઈ શકે અને ક્રમે કરીને પણ ક્ષય થાય, એ વિશે આપ શું કહો છો? તેમજ જે બાકી રહે તે નામરૂપથી રહિત અને સત્તારૂપ જ રહે છે એમ જે આપે કહ્યું, તેમાં સત્તારૂપ શું કહેવાય અને અસત્તારૂપ શું કહેવાય એ સર્વ આપ મને કહો. વશિષ્ઠ બોલ્યા, જે પુરુષ પોતે વિરક્ત હોય, સંસાર તરી જવાને ઈચ્છા રાખતો હોય અને આત્મવેદતા હોય તેવા સજ્જન પુરુષની સાથે અને બીજા પણ મુમુક્ષુ સાથે આ સંસાર સંબંધી વિચાર કરવો. વશિષ્ઠ બોલ્યા, જે પુરુષ પોતે વિરક્ત હોય, સંસાર તરી જવાને ઈચ્છા રાખતો હોય અને આત્મવેદતા હોય તેવા સજ્જન પુરુષની સાથે અને બીજા પણ મુમુક્ષુ સાથે આ સંસાર સંબંધી વિચાર કરવો. ડાહ્યા વિવેકી મનુષ્ય જ્યાં ત્યાંથી શોધ કરી વૈરાગ્ય આદિ સાધનવાળા અને મત્સર આદિ દોષોથી રહિત થઈ આત્માના ખરા સ્વરૂપને અપરોક્ષ રીતે અનુભવનારા કોઈ સજ્જન પુરુષનું યત્ન વડે આરાધન કરવું. જાણવાનું સર્વ જેણે જાણી લીધું છે એવા તત્વવેત્તાઓમાં શ્રેષ્ઠ હે રામચંદ્રજી, મહાત્મા પુરુષનો સમાગમ થતાં જ તે સર્વ ભૂમિકાના મૂળ રૂપ હોવાથી સર્વના કરતાં મુખ્ય અને વૈરાગ્ય આદિ 4 સાધનરૂપી સંપત્તિને લીધે સર્વથી શ્રેષ્ઠ એવી પ્રથમ ભૂમિકામાં સ્થિતિ
પ્રથમ ભૂમિકામાં સ્થિતિ થવારૂપી ઉત્તમ દશાનો ઉદય થવાને લીધે અવિદ્યાના અડધા ભાગનો તો તમે નાશ થયેલો સમજો. અવિદ્યાનો અડધો ભાગ મહાત્માઓના સમાગમથી ક્ષીણ થઈ જાય છે. પા ભાગ શાસ્ત્ર વિચારથી શ્રવણ મનન આદિ દ્વારા નાશ પામી જાય છે અને બાકીનો પા ભાગ નિધિધ્યાસન આદિ દ્વારા પોતાના પુરુષ પ્રયત્ન વડે જ નાશ કરવાનો છે. ફક્ત મોક્ષની તીવ્ર ઈચ્છારૂપી એક જ અભિલાષા ઉત્પન્ન થાય તો તે પુરુષને વૈરાગ્યાદિ સાધન સંપત્તિ દ્વારા ભોગોથી અને તેને મેળવવાના સાધનોથી રોકે છે અને મોક્ષની ઈચ્છા સિવાય બીજી બધી ઈચ્છાઓ દૂર થતાં પોતાના પુરુષાર્થથી અવિદ્યાનો ચોથો ભાગ ક્ષય પામી જાય છે. મહાત્માઓના સમાગમથી શાસ્ત્ર વિચાર વડે શ્રવણ મનન આદિ દ્વારા અને પોતાના યત્નથી એ અવિદ્યારૂપી મેલનો ક્ષય થઈ જાય છે. એ દરેક ક્રમથી મળે તો ક્રમથી તેને નાશ થાય છે અને એ સર્વ એક જ વખતે પ્રાપ્ત થઈ જાય એવો યોગ આવી બને તો તેવે વખતે જ નષ્ટ થઈ જાય છે. એ દરેક ક્રમથી મળે તો ક્રમથી તેનો નાશ થાય છે અને એ સર્વ એક જ વખતે પ્રાપ્ત થઈ જાય છે એવો યોગ આવી બને તો તેવે વખતે જ નષ્ટ થઈ જાય છે. કેવો છે આ યોગ? એવો જ એટ એ ટાઈમ એટ એ ટાઈમ મોક્ષ. એટ એ ટાઈમ હા, ક્રમ બમ નહીં, બધો યોગ એક સાથે, ફૂલ યોગ, પૂર્ણ યોગ. એ દરેક ક્રમથી મળે તો ક્રમથી તેનો નાશ થાય છે અને એ સર્વ એક જ વખતે પ્રાપ્ત થઈ જાય છે એવો યોગ આવી મળે તો તેવે વખતે જ નષ્ટ થઈ જાય છે. અવિદ્યાનો ક્ષય થઈ જતા સર્વ નિષેધના અવધિરૂપ જે તત્વ અવશેષ રહે તે દ્રશ્ય વર્ગમાંનું કાંઈ જ નથી અને જો કાંઈક છે એમ કહીએ તો અનિર્વચનીય જેવું કાંઈક છે એ જ પરમ તત્વરૂપ છે. તે નામરૂપથી રહિત છે, આરોપિત દ્રષ્ટિથી અસદરૂપ મિથ્યા છે અને અધિષ્ઠાન દ્રષ્ટિથી સત્ય છે. હે રામચંદ્રજી, એ અવશેષ રહેલ વસ્તુ બ્રહ્મ જ છે કે જે જરા મરણ આદિ વિકારથી રહિત છે, અનંત છે, એક છે અને આનંદ વડે ઘટ્ટ ભરપૂર છે. તેમાં જે કાંઈ જીવ જગત આદિ સંકલ્પ રૂપે સ્ફુરી આવે છે તે તો સાવ મિથ્યા જ છે અને ભ્રાંતિ વડે જ માત્ર ભાસે છે એમ સમજી લઈ પ્રમાતા, પ્રમાણ અને પ્રમેયરૂપી ત્રિપુટીના મોહને દૂર કરી બ્રહ્મરૂપ થઈ રહી સર્વવ્યાપી આત્મ સ્વરૂપ વડે વિહાર કરતા તમે શોકથી રહિત અને કેવળ આનંદ મૂર્તિ થઈને રહો. શ્રી યોગ વાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણ પ્રકરણના ઉત્તરાર્ધનો સંકલ્પ સર્ગ પ્રતિપત્તિ નામનો સર્ગ 12મો સમાપ્ત. ઓમ 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 ઓમ. હવે આ પ્રકાશ વચ્ચેને પ્રકાશથી સાંભળે અને ખરેખર ઉગાડે પદમાં એ જ રહે, બ્રહ્મરૂપ જ રહે ને કોઈ ભ્રાંતિ ના રહે તો કરોડો અરબો આખા જગતના રત્નો દેતા પણ એક શ્વાસ મળતો નથી એમ વસિત કહે છે. તો એક સેશન तो अरबों देता ही મળે आ एक सेशन. तो ऐसा कहते कि कोई बाहर से आता है और 1-1.5 कलाक का लेक्चर करता है तो उसका हजारों लेता है, कितना लाखों लेता है, सुना है ना? हाँ सुना है. कितना लेता है? हमारा जी जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आएगा यूएसए से तो वो कम से कम उसका आने का एक लेक्चर का 5 लाख रुपए मिनिमम खर्च होता है, आना जाना रहना सब मिला के, और उसको भी देना. हाँ उसको देना. तो कुल कितना होता है एक घंटे का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का? हाँ 2 घंटे का है. जैसे इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस है हैदराबाद में, बहुत बड़ा सा, हाँ उसमें गया था लेक्चर सुनने के लिए. हाँ. तो उनका आने का 5 लाख रुपए होता है, वो भी एनआरआई है तो, और विदेशी है तो और 7-8 लाख खर्च होगा. बोलो 2 घंटे का लेक्चर का 7-8 लाख खर्चा, और इसके फूटी कौड़ी भी नहीं, और डायरेक्ट परम पद, परब्रह्म, परमात्मा, परम चिदाकाश, महाचिदाकाश, परमाकाश. और ये 40वां राउंड, ये 40th राउंड है, 40वां राउंड. वर्षों से देने वाला फुल देता है, लेने वाला चाहिए.
2 घंटे का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का हैदराबाद में आता है, आप सुनने को गए थे? हमारा वहाँ हुआ था, 7 दिन का कोर्स हुआ था। हैं? 7 दिन का कोर्स हुआ था। हाँ तो उसमें बताते हैं वो लोग कि जैसे वहाँ क्या होता है ना, इंडियन प्रोफेसर जल्दी आ जाता है, उसको अपने देश भी आना होता है, तो कम पैसे में आ जाता है। जैसे विदेशी वहाँ हार्वर्ड में कोई इंडियन पढ़ा रहा है, उसको एनआरआई कहते हैं, तो वो जरा कम पैसे में आ जाता है लेक्चर लेने। वो कम पैसे में आता है। वो कितना लेता है? वही 5 लाख रुपए खर्च होता है उसकी एक विजिट में। सब मिलके 2 घंटा का लेक्चर। 2 घंटा का। कौन सा सब्जेक्ट? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। 2 घंटा 5 लाख। 2 घंटा नहीं, 4 घंटा का लिए पूरे 2-2 घंटे के 2 सेशन होते हैं, फर्स्ट हाफ में सेकंड हाफ में, तो 4 घंटा मान लीजिए। 4 घंटा मान लीजिए, 2 सेशन में 2 घंटा 2 घंटा ऐसा है। और ये वर्षों से आपके देश में गोल्डन जुबली 50th ईयर, 50वां साल ये देश में है। अरबों रुपए के लेक्चर हो गए हमारा। अरबों रुपया, उसके आगे कुछ नहीं है। नहीं, कह रहे हैं अगर उस गणित से जोड़े हैं तो अरबों रुपए के लेक्चर हो चुके हैं। अरबों कुछ नहीं हो तो कुछ नहीं, शून्य है। अभी तो पता है वो ये अंगुष्ठ और तर्जनी के बीच में जो है, तो ये अनंत दृश्य है, तो शून्य है। शून्य और दूसरा एक शब्द यूज किया, शून्य। दो शब्द बोले, हजारों मस्तिष्क, हजारों पैर, 1000 आंख, 1000 कान, 1000 मुख, 1000 हाथ। શૂન્યતાવાળું અને નિરવયવ. हैं? નિરવયવ, નિસાર. નિસાર. बोल जो ये लाइन बोलो। શૂન્ય, નિસાર. તર્જની આપણા આની અંદર પ્રાદેશમાં. હા પ્રાદેશમાં શૂન્ય પ્રાદેશમાં. ભાગમાં ધારણ પ્રાદેશ માત્ર જેટલા જ ભાગમાં ધારણ કરી રહેલ, અંદર શૂન્યતાવાળું અને નિરવયવ, નિસાર, અનેક તરહના રોગો વડે રંગાયેલ, અનેક તરહના નિસાર। वो तो रोग है, जितने भोग उतने रोग। वो अरबों, वो तो मिथ्या है, नाशवंत है, उसकी गणना इसमें नहीं, से ये नहीं गिना जाता है। अरबों नहीं, पूरे वसीर कहते सारी पृथ्वी के रत्नों भी में भी एक श्वास नहीं मिलता है। तो ये श्वास को सारी पृथ्वी के सारे रत्नों से नहीं गिना जाता है। वो तो जड़ है, भ्रांति है, ये तो चैतन्य शक्ति है। तो अरबों से उसका माप नहीं हो सकता है, वो तो मिथ्या है। तो शून्य से पूर्ण का माप नहीं हो सकता, ये तो अमाप है कि नहीं? और कितनी वस्तु की थी निरवयव, माने उसका कोई पार्ट ही नहीं है। निरवयव क्या अर्थ, यहाँ अखंड नहीं समझने का। देखो सब जैसे जो बोलते हैं ना कि प्रकरणानुसार अर्थ भेद होता है, तो यह निरवयव का अर्थ अखंड नहीं होता है, उसका कोई अवयव ही नहीं है, माने शून्य है। माने ये 1000 पैर बोले कि 1000 हाथ बोले कि 1000 मस्तिष्क बोले कि 1000 आंख बोले, 1000 मुख बोले, तो ऐसा कोई अवयव है ही नहीं। निरवयव ये का अर्थ क्या है कि अवयव बगैर का, और ब्रह्म को भी निरवयव बोलते हैं। तो निरवयव माने अखंड, भाग भेद रहित, भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश है। तो प्रकरणानुसार एक ही शब्द का अर्थ भेद होता है। यहाँ निरवयव माने उसका कोई भाग है ही नहीं, पार्ट है नहीं, समझे? परिच्छिन्न ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है, ये सब परिच्छिन्न है। और अपरिच्छिन्न परमाकाश, परम चिदाकाश, ऐसा है। क्लियर होता है ना? बोलो 4 घंटे का 5 लाख। मैनेजमेंट हो पाछो, वो मैनेजमेंट किसकी? मरने की। हैं? मरते लोग की नहीं, मरने की मैनेजमेंट। जल्दी कैसे मरने का, ऐसी मैनेजमेंट। बोलो ये लोग कॉमर्स पढ़ाते हैं, तो हम पूछते हैं उसको कि बोलो ये ऋषि मुनियों का कॉमर्स है, तो आपका कॉमर्स क्या है, ऋषि मुनियों का कॉमर्स क्या? हमने बताया है ना, क्या बताया है? इसमें कई पैसे और भोगों कैसे ज्यादा मिले, ऐसा कॉमर्स। और ये कॉमर्स कैसा है
દર્શન જ નહીં, વ્યવહાર જ નહીં. આમ 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 સામાન્ય આપણે અર્થ શું કરીએ કોમર્શિયલ કે આ બધું જે અત્યારે બધા જે લાવે છે બજારમાંથી એ બધું કોમર્શિયલ છે, એટલે પૈસા માટે જ હોય છે અને હલકું હોય છે, અને પછી લાવ્યા પછી કાંઈ નથી હોતું, એમાં કોઈ સાર નથી હોતો, એને કોમર્શિયલ કહે. શુદ્ધ નથી હોતું, પવિત્ર શુદ્ધ નથી હોતું, મજબૂત ટકાઉ સંતોષકારક નથી હોતું, હલકું હોય છે. આપણે જેમ બાળપણમાં મેળામાં જતા ને કચકડાના રમકડા લાવીએ ને ઘરે આવ્યા ન આવ્યા ત્યાં તો તૂટી ગયા હોય, એને કોમર્શિયલ કહે. સમજાય? ખાવા પીવાનું બધું આચાર વિચાર આહાર વિહાર પહેરવા ઉઠવાનું બધું એવું જ કોમર્શિયલ, હલકું. તો એને એમ લાગે, સમજાય, કે હું કેવો રૂપાળો દેખાવ છું આવું બધું કરીને, આવું બધું લાવીને અને આવું બધું ભોગવીને. સમજાય? એટલે એ કોમર્શિયલ એટલે મિથ્યા માયામાં ખતમ થવું, આ અત્યારનું કોમર્શિયલ. સમજાય? એટલે બધું કેટલું બધું હોય છે, વ્યસન હોય છે, જુગાર હોય છે, ડ્રિંકિંગ હોય છે ને, બધું કેટલું બધું હોય છે. તો એ કે હું મોટો ને સુખી છું ને બધું જાણું છું, है ना. जुआ होता है, चोरी होती है, शोषण होता है, हिंसा होती है ना. सब क्या क्या नहीं होता है, नॉनवेज होता है, ड्रिंकिंग होता है, खत्म होने का धंधा. समझे कि नहीं? हाँ. तो कैसे खोटा करके ज्यादा पैसा पाने का उसको कॉमर्शियल बोलते हैं. और वो पैसे से क्या करने का, ये सब खोटा करने का और जल्दी खत्म होना. अपने न करने का रह जाए, नहीं करने का रह जाता है, ऐसा. और ऋषि मुनियों का कॉमर्शियल क्या है कि मैं परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति हूं, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है. यह कॉमर्शियल है ना. क्लियर? अच्छा, चलो प्रसाद दे दो. अब वसित प्रकाश में कितना भी आभास लाओ, जो कुछ नहीं ऐसा आभास, तो उसको प्रकाश कर देगा. और ये अज्ञानी संसारी को कितना भी प्रकाश दो तो उसका वो आभास कर देगा. समझ में आता है? उल्टा. इनको दो. यही ब्रह्म परमात्मा शब्दों से अज्ञानी संसारी उसको पैसे और भोगों में उसका दुरुपयोगितावाद करेगा. अज्ञानी संसारी होगा, है ना. अज्ञानी संसारी होगा तो यही ब्रह्म परमात्मा शब्दों का दुरुपयोगितावाद करके वो पैसे और भोगों में उसका ट्रांसफॉर्म कर देगा. इस बात को जो प्रकाश आप दे रहे हैं ये भी बाजार में ले जाके बेचाएगा. अज्ञानी जो है इसको भी बेचाएगा, उसका पैसे और भोगों बनाएगा. हाँ. और वसिष्ठ के पास पैसे और भोगों लाओ तो उसको प्रकाश बना देगा, है कि नहीं. क्योंकि वो भ्रांति है ही नहीं और प्रकाश तो है ही, बनाने का है ही नहीं, है ना. माता जी पिता जी प्रणाम करा दें. प्रणाम करो मम्मी. हाँ. मम्मी आप प्रणाम करो. हाँ, प्रणाम 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 प्रणाम. पापा जी कहाँ हैं?
ब्रह्म कृपा ही केवलम आनंद मंगल ओम ओम ओम। ब्रह्म कृपा ही केवलम आनंद मंगल ओम ओम ओम। ओम 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 बोले। राम राम। ऐसे देखो देखो प्रणाम करो। સાંભળ્યું ન સાંભળ્યું કેમ? नहीं, तो कल से कह रहे थे मेरा प्रणाम कराना, तो मैंने મોટા અંબાજી હવે સાંભળ્યું જ છે, હવે બધી ખબર જ છે, હવે એક વાર સાંભળો કે 1000 વાર સાંભળો નહીં, પેલામાં નહીં કે આ પૈસાનો ભોગવો એક વાર કરો કે 1000 વાર કરો એવું નહીં, એ તો એકનું એક જ છે, એ નહીં તો ગમે એટલું કરો તો ઓછું. कैसा है? नेकेड ट्रूथ ओपन सीक्रेट. उन लोगों के पास ये कितने भी पढ़े लिखे हैं जी और लेक्चर करते हैं, कुछ भी कोई सुनते हैं, पढ़ता है और पैसे भोग पाता है, ये परम शांति का छींटा भी उनके पास नहीं है. महाराज जी वो सोच नहीं सकते, सीधे छोड़िए सोच नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते ऐसा भी कुछ है. इतने हाँ। बड़े बड़े लोग हैं महाराज जी, શકતા જ નથી એમ. सोच नहीं, ये ऐसा ये कुछ सुनेगा पड़ेगा ना तो समझ में भी नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा. वो मैनेजमेंट समझ में आएगा हाँ पैसे और भोगो पाने की, लेकिन ये समझ में ही नहीं आएगा उसको. मैनेजमेंट में महाराज जी गीता के श्लोक का उदाहरण देते हैं, श्री रामचरित मानस को कोट करते वो हैं. तो उपयोगितावाद है. बस हाँ, वो पैसे बेच रहे हैं, उसको भी बेच रहे हैं. हाँ उपयोगितावाद એને ક્લિયર એટલે આ પેલું બનાવ્યું એ ક્લિયર છે ને આખું, એટલે બધો આખો પ્રકાશ જ છે હે ને, પ્રસિદ્ધિનું કંઈ છે જ નહીં, આખો આ બધાને આખો પ્રકાશ મળે આ બેનરથી, વચનામૃતથી, સ્ટીકરથી કે ખરેખર શું છે આખું મોટું અનંત અને પૂર્ણ અને સનાતન શાશ્વત. એટલે આખો બધો ઉઘાડ થઈ ગયો. यदि आपको जब यहाँ है तो ये तो आप बोलते ही, वो बोलते ही ये परम धाम है, जी तो यहाँ तो यहाँ ही अच्छा है. जी नहीं अच्छा है. हाँ आपकी जहाँ आपकी आज्ञा है वही सर्वोत्तम है. अहमदाबाद तो दूर पड़ेगा जी 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 और वहाँ तो क्या है सब भाग दौड़ है. नहीं महाराज जी, यहाँ है तो सबसे हमारा पर्पज आपका सानिध्य है, अहमदाबाद रहना नहीं है. वो तो ये है कि और रहने की पूरी व्यवस्था है, जी अच्छी व्यवस्था है सब है ना. आपकी कृपा दृष्टि पड़ती रहे, आपके आशीर्वाद. ये तो खुला ही है, इधर तो मैं मेरा है ही नहीं. वो कुछ दूसरी जगह रहे और आए, उसे यहीं रहे तो पूर्ण व्यवस्था और पूर्ण लाभ है, पूर्ण शांति है ना. दूसरा गांव में जाने की जरूरत ही नहीं, फिर उससे भी आप नजदीक हो जाएंगे. उसको गांव में जाना आना पड़ता है, आप यहीं रहेंगे जी है ना. हर समय एक सेशन में કેટલું આવી જાય एट ए टाइम. और ये महाराज जी आपको 5 लाख 2014 का रेट बताया है. 2014 में था ये 5 लाख का अभी खर्चा. तो ज्यादा होगा. अब तो 10 हो गया તો होगा. 11 વર્ષ થઈ ગયા. हाँ, महंगाई बढ़ गई. ડબલ हो गया. अभी कितना? ડબલ अब 10 तो हो ही गया होगा, पता नहीं हमें. ડબલ. 10 4 घंटे का 10 लाख. एक बार महाराज जी वो हम सिंगापुर गए थे कोर्स करने, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है इंसीड, तो उसका प्रोफेसर था अमिताभ भट्टाचार्य, वो कलकत्ता का था. तो हमने उससे कहा रेलवे में हम बुलाना चाहते हैं, आप कितना फीस लोगे. मान लो हम बुलाना चाहें आपको 5 दिन के लेक्चर के किसको लिए. बोले आप? वो अमिताभ भट्टाचार्य जो प्रोफेसर था, वहाँ का इंसीड का डीन था वो. कहाँ का? एक महाराज जी सिंगापुर में मैनेजमेंट कॉलेज है इंसीड, INSEAD. तो वो मैनेजमेंट कॉलेज है, वो दुनिया का टॉप 10 में मैनेजमेंट कॉलेज है. तो
तो उसमें हमारा रेलवे ने भेजा था लेक्चर सुनने के लिए। तो हमने कहा कि इस लेक्चरर को ही हम ले जाते हैं, कम पैसे में काम बन जाएगा। तो उसने हमको 5 दिन का 30 लाख रुपए कोटेशन दिया। 5 दिन का आने का 30 लाख रुपए सिंगापुर से, यूएसए से तो और महंगा होता। और वो भी बात है 2011 की, ये 2011 का रेट था उसका 30 लाख रुपए। तो हमने इतना बजट हमारे पास नहीं है, तो इतना सरकार के पास था नहीं। इतना पैसा लेते हैं लोग। फिर ना बोल दिया ना। हाँ, मना कर दिया, तो इतना बजट नहीं था। 2011 में 5 दिन का 5 दिन का 30 लाख रुपए उसने कोट दिया। 30 लाख सिंगापुर वाले लेक्चर का, 5 दिन का 30 लाख। वो तो 2011 में, ये 2025, 15 साल हो गए। तो अभी कितना होगा? अब तो जाने कितना होगा, करोड़ों में। ये अरबों की इससे साथ तुलना नहीं हो सकती। वो तो शून्य है, ये पूर्ण है। तो शून्य से पूर्ण नहीं मिलता है। जी पूर्ण स्वयं पूर्ण है और उसमें शून्य कुछ नहीं। अरबों शून्य है, जी। है कि नहीं? हाँ, दुखी होने के लिए और अशांति के लिए अरबों चाहिए, दुख और अशांति के लिए। वो पालनपुर में रेवा मड़ी, उसका हस्बैंड डॉक्टर है, उसकी 2 बेबी भी डॉक्टर है। तो वो क्या बोलती है, आती है वो रेवा मड़ी पालनपुर के, रोटली शाक खवाए, सोना चांदी नो खवाए। रोटी और सब्जी खा सकते हैं, सोना चांदी नहीं खा सकते हैं, है ना? फिर भ्रांति वाला क्या गिनेगा, अरे रोटी शाक के लिए तो पैसा चाहिए ना, ऐसा बोलेगा। अरे फिर पैसा से रोटी शाक नहीं बनता है, वो भगवान की शक्ति है। सब माने सब कैलकुलेशन पैसे से ही करने का, जी, ऐसा हर चीज का है ना। कि ये मनुष्य 5 लाख पर मंथ, ऐसा बोलेंगे, 5 लाख पर मंथ ये मनुष्य मिल सकता है। अरे भाई, मनुष्य 5 लाख पर मंथ नहीं है, वो परमात्मा है। हालांकि समझे नहीं कहीं। इतना दहेज दो, समझे? लड़की वाले को बोलेंगे इतना दहेज दो, इतना लाख दो। કેટલા માંગ્યા હતા તમારી બેબી માટે? કેટલા માંગ્યા હતા પેલા નર્મદાની સામે વાળાએ? दहेज 1 करोड़ रुपया फी તમારે ભરવાની એમ કે 1 करोड़ रुपया फी તમારે ભરવાની। उसकी बेबी के लिए, उसकी लड़की के लिए नर्मदा के सामने जो रहता है लड़का वाला, तो बोले दहेज 1 करोड़। 1 करोड़ में અહીંયા રહે ને તોય વધે, વ્યાજે વધે, મુદ્દલ તો એમને પડ્યું રહે, અને પરમ પદમાં પૂર્ણ વિશ્રાંતિ। फिर मना कर दिया। फिर उसका अभी कोई जॉब नहीं हुआ ने उधर। बेबी का भी नहीं हुआ, अभी हो जाएगा ऐसे बोले। एक भी आजकल में हो जाएगा, आदमी इंटरव्यू था साહેબ। પણ ખરેખર તો ભણ્યા હોય એને તો જોબ મળવો છે। પણ ત્યાં બધું વધી ગઈ એજ્યુકેશન કે બહુ છોકરા જ્યાં આખો વર્લ્ડમાં થઈ ગયા, એટલે પછી થોડુંક બેકારી જેવું થઈ ગયું ને બધી કંપનીમાં ઓ બધું પેક થઈ ગયું। शादी किस में जाती है? परम पद पूर्ण विश्रांति में जाती है क्या बर्बादी में जाती है? बर्बादी में। तो बोलते शादी में आबादी देखते हैं, बर्बादी में आबादी देखते हैं। वो लड़कों की आबादी, जो बच्चे हैं ना उसकी आबादी बोलते हैं। उससे बच्चे होते हैं ना उसको आबादी बोलते हैं वो। हाँ, और उसको चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं। हाँ। आपको याद हो। और खुद की तो बर्बादी, खत्म होनेगा। कितना भी करो तो कम पड़ता है, कितना भी मथो, है ना। और ऑर्डर तो आता ही रहता है, ये लाओ ये लाओ। फिर वो गुस्से होकर बोलता है कहाँ से लाऊं?
साहब ले लेना अरे कहीं ट्रेंडिंग में હતું. हाँ गए केतन प्रभु હા, તો હું લઈ લઉં. હા, લઈ લઉં. યાદ કરાવજો યાદ કરાવજો એવું યાદ કરીશ કાલ તો અમારા સિનિયર સિટીઝન મીટિંગ